Dear friends, today we have assembled here for the first major academic congregation of the Center for New India Studies. Sister Nivedita University, established in 2017, is one of the youngest yet fastest growing private universities in the Eastern India regional landscape. We at SNU cherish our vivid cultural bonds, our varied civilizational milieu, our mosaic and dynamic schools of thoughts, ways of life, and expressions of national aspirations. To comprehend these unique quintessences of Indianness, earlier this year, we established the Center for New India Studies to help us make some forays in these directions. Friends, this two-day symposium on the Durga Puja heritage, past, present, and future, is a collaborative effort of the Center for New India Studies, Sister Nivedita University, and the SABORNO SANGRAHALay. This symposium is going to be a reflection on the new research and trends on Durga Puja as an assemblage of Bengal's rich cultural heritage. The religiosity and the spiritual essence of what may be termed as the more traditional version of Durga Puja still continues to charm us. It is under these circumstances that the Center for New India Studies in Sister Nivedita University, in collaboration with the SABORNO SANGRAHALAY, has proposed this symposium to investigate, to examine, to record, and to document the unprecedented past and present achievements, the power and the glory, the nostalgia equally, as the intent of the original traditions as well as the contemporary and emerging traits associated with the Durga Puja, the most important public event in Bengal for centuries altogether. This program shall be seen as the first of many such discussions that would enrich the young scholar's mind and churn the thoughts of the established scholars regarding the rich cultural heritage of our city and beyond. We are extremely happy, delighted, and it is certainly a matter of great privilege for us today that we have such an august gathering and assemblage of high scholars, artists, and practitioners before us, including Dr. Professor Tapati Guha Thakurta, Swami Dibbogunanandaji, Ramakrishna Mission, Probrajika Atmokamoprana Mataji, Sharada Mott, Dr. Purba Sengupta, Dr. Dilip Panda, Dr. Anjan Mitro, Sri Shapon Mukhopadhyay, Sri Indrajit Chaudhuri, Sri Dipankar Ghosh, Sri Gautam Basu Mallik, Sri Shahun Bhattacharya, Sri Hali Goswami, and Sri Shubhadeep Saha. May I now request Dr. Dilip Panda to render the Vedic invocations and give an august start to the program. Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om Bhadrang Karne Vishnuyama Devaha Bhadram Pasye Makshaviryayatraha Sthirairangaye Spushtovagam Swastanubhi Vyasema Devahitayadayoho Swastina Indro Vriddhasravaha Swastina Pusha Vishwavedaha Swastina Stariksho Arishtanemi Swastina Brihaspatirdadhatu Om
शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ ऋग्वेदीयं देवीसूक्तम्। अहं रुद्रेभिर्वशुभिश्चराम्यहमा द्वितीयैरुत विश्वदेवैः। अहं मित्रावरुणो भा बिभर्मि अहमश्विनो भा अहं सोममा हनसं बिभर्म्यहं त्वष्टा रमुत पूषणं भगम्। अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुनवते। अहं राष्ट्रे संगमानि वसूनां चिकेतुषे प्रथम यज्ञानां ताङ्मा देवा व्यदधो पुरतरा भूरिस्थात्रां भूर्या वेशयन्तीं मया सो अन्नमत्तेजो विपश्यते यप्राणिते ययिं शृणोत्युक्तम् अमन्तवो मान्त उपक्षियन्ति श्रुधे श्रुतं श्रद्धिवन्ते वदामि। अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः। यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमर्षन्तं सुमेधाम्। अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे सरवे हन्तवाऊ। अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावा पृथिवी आविवेश। अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन् मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानुविशो तामुन्द्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि। अहमेव वात इव प्रवाम्या रभमाणा भुवनानि विश्वा। परो दिवा पर एना पृथिवी तावति महिना सम्बभूव। अयमारम्भः शुभाय भवतु। Thank you, Dr. Panda.
It is now time for the inaugural theme song, which will be rendered by our research scholars led by Shri Himel Khandekar. জাগো দুর্গা জাগো দশ প্রহরণ ধারিণী অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী তুমি জাগো জাগো তুমি জাগো জাগো দুর্গা জাগো দশ প্রহরণ ধারিণী অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী তুমি জাগো জাগো তুমি জাগো Our thanks to Himel and his team. I would now request Ms. Monikinkini Basu, Assistant Professor and Head, Department of English, to kindly welcome the August gathering. A very good afternoon to everyone present, and I would like to request our very own Professor Dr. Durga Chattopadhyay, Honorable Vice Chancellor, Sister Nivedita University, to please come up on stage, sir, and felicitate our guests. At first, I would like to request
Shri Shopon Mukhopadhyay, President, SABORNO SANGRAHALAY, to felicitate Professor Chattopadhyay. A huge round of applause. Thank you so much, Shopon Babu. Sir, we would like to request you to stay back and felicitate Professor Dr. Tapati Thakuroto, Honorary Professor and former Director, Center for Studies in Social Sciences, Calcutta. Thank you, ma'am. I would now request Swami Divagunananda Ji Maharaj, Principal, Ramakrishna Mission Boys Home Government-sponsored Primary Teachers Training Institute, Rohura, to come and join us on the stage. Sir, please, I would request you to felicitate him. Sri Shopon Mukhopadhyay is joining in the felicitation program. Thank you, sir. And I would also like to call now Pravraj Atmakarma Prana Mataji. I am very sorry, ma'am. My pronunciation is terrible. She is the editor of Nivedita Patrika, Sri Sharada Mott and Ramakrishna Sharada Mission, Dokhineshwar. She is being felicitated by our Honorable Vice Chancellor and Shopon Mukhopadhyay, President, SABORNO SANGRAHALAY. Thank you, Mataji, for being here with us. Thank you, sir. We would like to request you to... Sir, so I would like to request you to kindly felicitate Shopon Mukhopadhyay, sir, now. So this is how we finish it, the felicitation. Thank you so much, sir.
We are about to begin the sessions now. So we begin with the sessions now. Thank you so much. Thank you, Moni Kinkini ma'am. May I now request Professor Dr. Probal Roy Chaudhary, Director, Center for New India Studies, to share the thematic statement of this two-day symposium on the Durga Puja heritage, past, present, and future. Namaskar everyone. In Bengal, Durga Puja is a grand people's festival. Each and every resident of Bengal, in some manner or the other, joins in the celebrations venerating the Mother Goddess. Today, it has also become a prominent feature the world over, especially within the diaspora constituted by the Hindu-speaking community, Bengali community. In recent decades, however, Durga Puja has been subjected to unprecedented changes and often interferences, sometimes marked by the use of open force and the impress of ideologies antithetical to traditions. There is also this debate of whether political and religious interventions are trying to strip an age-old festival of its ancient heritage and traditional socio-cultural and religious significance and convert it into some sort of an annual art carnival bereft of living religious faith and spiritual resplendence. Under these circumstances, we felt a congregatory discussion mapping out the history of the power and the glory associated with this grand puja, as well as that of the religious, social, political, and perhaps economic dimensions of this festival, may amount to being an extremely important scholarly and timely intervention aimed not only at documenting the greatest festival of the Bengali-speaking community worldwide, but also at showcasing the intent of the original tradition before a popular audience. It needs to be noted first that the Durga Puja in our nation has a history spanning over a millennium. And while it no doubt gained its modern shape during the British Raj, the festival also contributed immensely to our freedom struggle. Even today, to quote Professor Rachel McDormand, the longing, revelry, and rivalry associated with the great goddess of Bengal remain unmatched. Recently, the UNESCO has acknowledged it to be a part of the intangible cultural heritage of humankind. Hence, a project of the kind would be a crucial and important endeavor to be taken to remember, reinscribe, and reassert our sense of identity as Indians, which is under the threat of being erased in this era of globalization and melting cultural boundaries. While writings on Durga Puja are to be found in the popular domain, most of this perhaps does not contribute academically to any kind of critical study. There is a real lack of systematic documentation of the antiquity of the festival, of the provision of insights into the story of its natural evolution, and serious discussions about its many social and religious ramifications. The Durga Puja which we see and celebrate today is definitely not a byproduct of our colonial interactions. Its history is perhaps much older, more pristine. The current form of the festival began perhaps in the 13th or 14th centuries, if not earlier. Digests on Durga Puja, Smriti Nibandhas, were written regularly during the medieval period since at least the 11th, 12th century. One of the earliest references to a Smritikara named Balaka, who is mentioned by Bhavadeva Bhatta, who lived probably between the 8th and the 10th century, and also by Jimudvahana, who lived in the 10th, 11th century, is there. Jimudvahana's treatise on Durga Puja, which is entitled Kala Viveka, is available today even in print, but Balaka's text seems to have been lost in time. Next in chronology comes Shulapani's Durgotsava Viveka, Vasanta Viveka, and Durgotsava Prayaga. All these belongs to the 12th, 13th centuries. However,
The most elaborate digest was composed by Vidyapati, the court poet of the Mithila royals. Durga Bhakti Tarangini, written around the mid 15th century, is certainly the magnum opus in the pre-Raghunandana era. Interestingly, Vidyapati makes a mention of receiving royal command from Mithiladhishwara Rupnarayana Maharajadhiraja Dhir Simha Deva to pen down his elaborate digest. Apart from this, Smartha Raghunandana Bhattacharya, who belonged to the mid-16th or early 17th century period, is credited with the authorship of two of the most popular ritual digests, Durgotsava Tattva and Durga Puja Tattva, which direct the celebrations surrounding the great goddess's annual autumnal festival even today. Modern day Durga Puja manuals that are available in print, although they advertise themselves as following the guidelines laid down in either the Kalika Purana or the Devi Purana or the Brihanandikeshwara Purana, all appear to be based on Raghunandana's digests. Though the original text of Brihanandikeshwara Purana seems to be no longer extant, the Puja manual claiming to have been derived from this Purana is not only the most elaborate, but perhaps also the most popular. Incidentally, the Durga Puja at Sri Ramakrishna Mutt, Belur Mutt, which was started by Swami Vivekananda in 1901, is held as per the ritual directions of the Brihanandikeshwara Purana Puja manual, following upon Raghunandana's instructive digest. However, it is the digest of Vidyapati that calls for the most complex and elaborate arrangements and performance of rituals. There can be little doubt that it was written exclusively for the Mithila royals. References to Durga Puja also abound in literary works. Vishnu Yamala, a Tantra digest which belongs to the 15th century, tells us that Durga Puja happens in every house, grihe grihe. Vrindavan Das Thakur, in his Chaitanya Bhagavat, written again in the mid-16th century, informs us, Mridanga Mandira Shankho Ache Shab Ghare, Durgotshab Kale, Baddo Bajabat Tore. No doubt, by the time of Bengal's own poet, Krittivash Ojha, Sri Rama had to perform Akal Bodhana of the Mahamaya to receive her blessings in order to vanquish evil Ravana and to establish rule of law. So by the time of Krittivas, which is roughly 14th century, Sharadiya Durga Puja, the annual autumnal celebrations of the great goddess, had already become an integral part of the socio-cultural, economic, and political milieu of the greater Bengal region, becoming a part of the indispensable civilizational narrative, so to say. Otherwise, Krittivas had very little reason to deviate from the original Valmiki Ramayana, where Sri Rama actually worships the sun god and chants Aditya Hridaya Stotra to propitiate Surya Bhagavan at the behest of the sage Agastya in order to gain the necessary strength and ability to defeat Ravana. So how did Durga Puja begin in the greater Bengal region? Digging the past to answer such a difficult question might not be of much use today. But with the coming of Islam into India and the North India falling to Islamic invasion rapidly, the indigenous kings of India were quick to lose their sovereignty. Perhaps when you are no longer a sovereign, you seize the right to perform and organize grand Vedika Yajnas of the Ashwamedha time. The new situation with its distinctively different socio-political undercurrents may conceivably have required that local kings needed to have their own new festivals, and hence perhaps began the grand narrative of the annual autumnal homecoming of the great goddess. Vidyapati's Durga Bhakti Tarangini certainly indicates this. Significantly enough, the Puranas to eulogize Durga Puja as Kalau Ashwamedha, the Ashwamedha Yajna of the Kali Yuga. Histories and oral sources record that the first Durga Pujas in Bengal were organized by affluent noblemen. The Mithila royals had been certainly performing Durga Puja since the time of Vidyapati. However, there is no trace of that ancient puja left today. Of other royal dynasties which held Durga Pujas of their own, mention may be made of the kings of Vishnupur and Kuch Bihar. Both these pujas of Devi Mrinmoyi and Boro Devi respectively are still continuing today, though somewhat bereft of their past grandeur. The name of one Kamsanarayana, the Raja of Taherpur in the Rajsai district, now in the Bangladesh region, may also be mentioned.
This Raja is said to have risen to prominence during the reign of the Mughal Emperor Akbar, as he assisted Akbar's revenue officer Todalmal to survey Bengal, and it is said that with the largesse he received from the Mughal court, he performed a grand Durga Puja spending 9 lakh sikkas, which was hitherto an unheard of amount of money. Incidentally, Kamsa Narayana's descendants are still continuing their ancestral puja with great devotion in Kolkata. Soon afterwards, Jagat Narayan, the Raja of Baduria, conducted his own Vasanti Durga Puja, reportedly spending about 10 lakh sikkas. The names of others who are cited next are largely from South Bengal. Lakshmikanta Majumdar, the founder of the SABORNO Raichaudhuri family, and Bhavananda Majumdar, who was the founder of the Nodia Raj. Lakshmikanta's puja still continues with piety and devotion at Borisha, South Kolkata, while Bhavananda's descendants continue the worship at Krishnanagar amidst reminiscences of earlier royal splendor. Both of these have crossed the 4th century mark. It is generally held too that the annual worship hosted by the Nodia royals gained great significance during the reign of Maharaja Krishna Chandra, who is credited with having organized one of the grandest Durgotsavas of all time. It is important to note that the Bengali Hindu landlords and prominent fortune holders could have found it difficult and imprudent to flaunt their wealth and conduct large-scale festivities during the Sultanic and Mughal periods, as well as during the Nawabi rule. However, with the British victory at the Battle of Plassey in 1757, such strategic deferments on the part of the Hindu aristocracy quickly became a thing of the past. Then, with the ascendancy of Kolkata as the capital of British India, the later names, all largely from Kolkata region, include those of Govindaram Mitro, Maharaja Navakrishna Dev, and Darpanarayan Thakur. These individuals are remembered as some of the more famous continuers of the Durga Puja tradition in the colonial times during the 18th century. Nevertheless, one cannot deny that Barwari or local community organized Durga Pujas had existed as part and parcel of Hindu social life, especially in the rural areas, for a much longer time than we generally acknowledge. Much before the first Barwari Durga Puja took off, villages in Bengal had been hosting the annual autumnal celebration of the great goddess in their nondescript Chandi Mandap with little or no help from the local landlords. While one cannot deny that the emergence of a new Bengali elite and the rise of the Bhadralok community during the British period, coupled with the colonial experience, did add some sort of a different and at times even alienating grandeur to the Durga festival, the independence movement certainly did a lot to arouse the spirits of a depressed people by invoking the Divine Mother. With Bankim Chandra famously addressing the Deshamatrika, motherland, as Tvam hi Durga, Dashaprahara Dharini, Subhash Chandra Bose and other prominent leaders of the national struggle for emancipation quickly involved themselves actively in various Durga Puja organizing committees in Kolkata and elsewhere. The long-lost tradition of Virashtami and Shastra Pujan were revived in almost every Sarvajanin Puja, for a whole community of sleeping warriors had to be woken up. In the post-independence period, the political agenda of certain interested forces might have attempted to impose a secularist branding on the Durga Puja. In many cases, noticeable particularly recently, Durga Puja is being highlighted at Sharadotsav, or the festival in the month of Sharad, with a religious and spiritually revitalizing event being denuded of its original change of religious significance. The Durga Puja is gradually being opened up to the onslaught of certain ideologies that might seem to be in denial of the values of the age-old traditions. However, Durga Puja today in the metropolitan sphere is a massive economic behemoth involving thousands of artisans, community workers, service providers, percussionists, and performing artists. Under these circumstances, this symposium is founded on the conviction that it has become an imperative today to investigate and document the unprecedented past achievements, the power and the glory, the nostalgia equally as the intent of the original traditions associated with the Durga Puja, the most important public event in Bengal for centuries altogether. We also plan to host a sequel and a larger edition to this symposium during the pre-Puja season next year,
in the nature of a conference under the banner of the SNU Center for New India Studies, along with the Schools of Humanities, Social Sciences, Media, Communications, Fine Arts and Designs, with the title Ashche Bochor Abar Hobe, Tradition, Comparinity and the Change in the Worship of the Great Goddess of Bengal. This would include examinations of wider ramifications of Devi Durga and Durga Puja in art, culture, media, literature and society at large. We are also happy to inform you that we will be publishing the proceedings of this symposium as an edited and curated volume with ISBN in a time-bound manner in collaboration with the SABORNO SANGRAHALAY. We thank you all for your presence. We all look forward to an enriching scholarly engagement over the next 2 days. Thank you all. Namaskar. Thank you, Professor Roy Chaudhary. May I now request our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Durga Chattopadhyay, to deliver the presidential address. আজকে এই দেবীপক্ষের সূচনাকালে আমরা আজকে এই সভাগৃহে যারা মিলিত হতে পেরেছি তাদের সকলকে আমার তরফ থেকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা। শারদোৎসবের দিনগুলো ভালো কাটুক আমাদের সকলের। সিস্টার নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের মাননীয় আচার্যের যে দর্শন থেকে দর্শনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে সেগুলো হচ্ছে গিয়ে শুধুমাত্র আমাদের পড়াশুনোর মধ্যে নয়, পড়াশুনোর সঙ্গে পাশাপাশি আমরা কী করে আমাদের মনের মধ্যেকার বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পেতে পারি, আমাদের ভালো লাগার জায়গাগুলোকে অনুসন্ধান করতে পারি তার প্রচেষ্টা। আর সেগুলো করার জন্যে আমাদের এই সিস্টার নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয় 4টি সেন্টার করেছে। এই 4টির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গিয়ে এই সেন্টার ফর নিউ ইন্ডিয়া স্টাডিজ। সেন্টার ফর নিউ ইন্ডিয়া স্টাডিজ তাদের নিজস্ব যে বিভিন্ন ধরনের কাজ রয়েছে তার মধ্যে একটা অন্যতম অবশ্যই যে এই যে আমরা আজকে যে দুদিনের যে সিম্পোজিয়াম করছি সেটি। আজকের এই সিম্পোজিয়ামের শুরুতেই ডক্টর দিলীপ পান্ডা সুন্দরভাবে যে বেদমন্ত্র আমাদের সামনে পরিবেশন করেছেন, আপনাকে আমাদের তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তারপরে আপনারা শুনেছেন যে আমাদের জাগদুর্গা সঙ্গীত, এই সঙ্গীতটা পরিবেশন করেছে আমাদের পারফর্মিং আর্টস ডিপার্টমেন্টে যারা পিএইচডি করছে সেই পিএইচডি স্টুডেন্টরা। হিমেল খান্দেকারের তত্ত্বাবধানে বাকি দুজন আমাদের এখানে আপনাদের সামনে পরিবেশন করেছেন। আমাদের মধ্যে প্রফেসর সুবীর ধর, ডিন স্কুল অফ হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস, তার থাকার কথা ছিল কিন্তু তার বাড়িতে একটি বিশেষ অসুবিধের জন্য তিনি আমাদের মধ্যে আসতে পারেননি, কিন্তু আমাদের ইংলিশ বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা মণি কিঙ্কিনি আপনাদের সামনে আমাদের যে এই যে সিস্টার নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে আপনাদের সকলকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। আপনার কিছুক্ষণ আগেই প্রফেসর ডক্টর প্রবল চৌধুরী, যিনি ডিরেক্টর অফ সেন্টার ফর নিউ ইন্ডিয়া স্টাডিজ, তার কাছ থেকে এই যে প্রোগ্রামটা দুদিনের যে ন্যাশনাল সিম্পোজিয়ামটা হবে সেটা সম্পর্কে শুনেছেন। আমি খুব বেশি বিস্তারিতভাবে আপনাদের সামনে কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করব না,
শুধুমাত্র বলছি আজকের এই যে ঘরের যে আপনারা দেখছেন যে সাজানো থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু, সেখানে আরেকজন আছেন আমাদের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার সুধাকর লাইক। আমি আমি জানি না রায়কবাবু আছেন কিনা, খুবই সুন্দর করে সেটা সাজাতে পেরেছেন এবং সেখানে আমি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর ওই যে পটচিত্রটা আপনাদের সামনে দেখেছেন, এই পটচিত্রটি কিন্তু আমরা পেয়েছি এই সাবর্ণ সংগ্রহালয়ের কাছ থেকে। স্বপনবাবুকে তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। এই পটচিত্রটির মধ্যে দেখেছেন নিশ্চয়ই, ছবিটির মধ্যে এটা কিন্তু অন্যভাবে পরিবেশন করা রয়েছে। এখানে আপনি দেখছেন মহিষাসুরের মহিষ রূপের উপরেই কিন্তু সকলে, পরিবারের সকলে মিলে বসে রয়েছেন এবং তাদের যে সমস্ত প্যাঁচা, হাঁস, তারা কিন্তু এই মহিষাসুরেরই দেহের বিভিন্ন অংশে। এটা যেন সবাইকে মিলে একটা অদ্ভুত সুন্দর পটচিত্রের মধ্যে দিয়ে এমন একটা বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এই পটচিত্রটি বোধহয় 130 বছরের পুরনো এবং মানে একটা অসাধারণ একটা পটচিত্র। আমরা চেষ্টা করেছি এই কাশফুলের মধ্যে দিয়ে এই পটচিত্রকেও আপনাদের সামনে পরিবেশন করা। শরৎকাল, দুর্গাপূজা, এগুলো যেন একটা অপরের সঙ্গে ভীষণভাবে যুক্ত হয়ে যায়। তবে মানে আমরা ধরে নিতে পারি, যদি ইতিহাস ঘাঁটতে যাই, তাহলে কিন্তু আগে কিন্তু রথোৎসব, দুর্গোৎসব, দোলোৎসব, এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের উৎসবের কিন্তু বাঙালির জাতীয় উৎসব হিসেবে সেটা পরিগণিত হতো। কিন্তু মানে এমনকি শতাব্দী 2 আগেও আমরা যশস্বী বাঙালির ঘরে আমরা জানেন 12 মাসে 13 পার্বণ লেগেই থাকতো। কোম্পানি আমলে, যেটা কিনা প্রবালবাবু বললেন, যে এই কোম্পানি আমলের শুরুর দিক থেকে কিন্তু তৎকালীন কলকাতা শহরে দুর্গোৎসবের থেকে দোলোৎসবকে বেশি ছুটি ছাটা রাখা থাকলেও পরবর্তীকালে ইংরেজরা এসে এবং তাদের সাথে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদান প্রদানের ফলে বাঙালি সমাজ, বিশেষ করে কলকাতার বাঙালি সমাজ, তাদের মধ্যে একটা অংশ অনেকটাই তাদের প্রাচুর্য এবং তারা স্ফীত হয়ে উঠেছিল, নব ঐশ্বর্য তাদের মধ্যে এসেছিল এবং সেই সব নিয়ে সেই সদ্য গড়ে ওঠা কলকাতার বাঙালি সমাজ বহু সংখ্যক দুর্গাপূজার প্রচলন ঘটিয়েছিল। অনেকের মতে যে পলাশী যুদ্ধের বছরেই, অর্থাৎ 1757 খ্রিস্টাব্দে শোভারাম বসাকের থেকে ক্রয় করা প্রাসাদে রাজা নবকৃষ্ণ তার ইতিহাস প্রসিদ্ধ পূজার সূচনা করেছিলেন। কিন্তু অনেক প্রাচীনকাল থেকেই কোচবিহারের রাজবংশের বড় দেবী আর বিষ্ণুপুরের মল্লরাজদের যে দেবী মৃন্ময়ী পুজো চলছিল, যেগুলো আজও বর্তমান, আমরা এখনো দেখতে পাই যে সেগুলো এখনো চলছে। কিন্তু আধুনিক কালের যদি আমরা বিবর্তনের কথা ভাবি, সেটা রাজা নবকৃষ্ণ ছাড়াও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে নদিয়া রাজপরিবার ও সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের অবদানের যে একটা বড় একটা অবদান রয়েছে সেখানে। জনশ্রুতি অনুসারে অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী পরগনার তাহেরপুরের ভূস্বামী রাজা কংসনারায়ণ সেই সময় 8 লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোগল বাদশাহ আকবরের রাজত্বকালে এক প্রকাণ্ড দুর্গোৎসব আয়োজন করেছিলেন। সেই সময় 8 লক্ষ টাকা, তাহলে বোঝাই যায় যে সেটা কি ধরনের একটা উনি করেছিলেন। আর তারপরে থেকে আমরা দেখছি যে বহু ভূস্বামী আর ছোট ছোট নৃপতিরা তারা আমাদের তাদের নিজ নিজ জায়গার মধ্যে দুর্গাপুজোর প্রবর্তন ঘটাতে শুরু করেছিলেন। এরপরে নগরে 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 গ্রামে গ্রামে এই দুর্গাপুজো ক্রমশ বিকাশ হতে থাকে। এই বঙ্গদেশেই একমাত্র শারদীয়া দুর্গাপুজোকে মহাপূজার আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এর পেছনেও রয়েছে নানান কারণ। একমাত্র দুর্গাপূজাতেই আমরা দেখতে পাই এই মহাপূজা বলতে যেটা বলা যায়, সেটার যে 4টি প্রধান অঙ্গ রয়েছে, অর্থাৎ পূজনং, স্নপনং, অর্থাৎ মহাস্নান, বলিদানং ও হোমং।
অর্থাৎ হবনের যথাবিহিত শাস্ত্রাচার অনুযায়ী প্রবেশ। আর এই বঙ্গদেশে দুর্গোৎসবের এই মহাপূজনের পরিচয়ের কারণেই হয়তো বাংলার দেবী ভক্তগণ ভারতীয় শারদীয় দুর্গোৎসবকে কলির অশ্বমেধ যজ্ঞ, কলৌ অশ্বমেধ রূপে অভিহিত করেছিলেন। দেবী পুরাণের শারদীয়া দুর্গাপূজার প্রকরণের আপাতবর্গে জানানো হয় যে এই যে অশ্বমেধ যজ্ঞের সঙ্গে এটাকে একসঙ্গে করা হয়েছিল, সেটার আমরা দেখতে পাই তার লেখার মধ্যে। আবার আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র অনুযায়ী যে দেবী দুর্গা হচ্ছেন কি রাজন্যবর্গের দেবী, তাই তিনি রজগুণ সম্পন্না, তাই তিনি যুদ্ধ জয় লাভের প্রতীক স্বরূপা। আবার তিনি দুর্গের, আপনারা জানেন যে দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মার্কেন্ড পুরাণে অধ্যয়ন করে আমরা জানতে পারি যে দুর্গ নামক অসুরকে হত্যা করে তার মোক্ষ লাভের বিধান করাতেই তাকে দেবী দুর্গা নামে বিখ্যাত, তিনি দেবী দুর্গা নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। আবার অন্যদিকে মহাভারত থেকে জানতে পারি যে কুরুক্ষেত্রে মহাসংগ্রামের আগে শ্রীকৃষ্ণের একান্ত উপদেশে পাণ্ডবকুলের যে সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা অর্জুন, তিনি দেবী দুর্গার আরাধনা করে তাকে প্রীত করে তার কাছে বর প্রার্থনা করেছিলেন। অর্থাৎ মহাভারতেও যেটা আমরা দেখতে পাই। তবে আমরা এখন জানি যে এই যে আমরা বলছি যে দুর্গাপূজার হেরিটেজ, অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ, এইগুলো নিয়ে যখনই আমরা আলোচনা করতে যাব এবং আজকে সারাদিন ধরে এবং কালকে যে আলোচনা চলবে, তাতে আমরা দেখি যে চতুর্দশ শতকে জন্ম হয়েছিল বাংলার আদিকবি কৃত্তিবাস ওঝা, যিনি রচনা করেছিলেন শ্রীরাম পাঁচালী, এবং সেখানে শ্রীরাম তার শারদীয় দুর্গাপূজা বা অকাল বর্ধনের বিস্তৃত বর্ণনা আমরা সেই পুঁথির মধ্যে পাই। কোন পূজার প্রাচীন তত্ত্ব যে ইতিহাস, সেটা আবার লুকিয়ে রয়েছে পূজা বিধানের সংক্রান্ত গ্রন্থাদিতে। এই সমস্ত পূজা বিধানের সংক্রান্ত গ্রন্থাদি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এই ধরনের পূজাগুলোর যে ইতিহাসটা, এবং আমরা সেই জন্যেই দেখতে পাই যে ধরা যাক চৈতন্য পূর্ববর্তী সময়ে অর্থাৎ দ্বাদশ শতকের শুল্পানি, ভবদেব ভট্ট, যার কথা বললেন আমাদের প্রবালবাবু, বিদ্যাপতি প্রমুখ স্মৃতি নিবন্ধকদের রচিত দুর্গাপূজা সংক্রান্ত বিধিবিধান, যেগুলো আমরা জানতে পাই। পরবর্তীকালে চৈতন্য সমসাময়িক স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দনের অষ্টবিংশতি তত্ত্বের মধ্যেও আমরা কিন্তু অন্যতম জনপ্রিয় যে সন্দর্ভ হলো গিয়ে দুর্গোৎসব তত্ত্ব। আর তারপরে যদি আমরা চলে আসি নিহার রঞ্জন রায় তার বাঙালির ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন বঙ্গে মহিষ্য মূর্তির কথা। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারও ওই রকমই বলেছিলেন। আমরা পুরুলিয়ার দেউলঘাটা গ্রামে যে মহিষমর্দিনী বিগ্রহ ও মন্দির পাওয়া গেছে, তার আনুমানিক নির্মাণকাল হচ্ছে গিয়ে নবম শতক বা পাল যুগের। এখনো পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে দুর্গাপুজো হয়ে আসছে, যা সমসাময়িক বা আরো প্রাচীন। প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন ছৌ নাচের সঙ্গে মিশে গেছে দেবীর ভাবনা। মল্লভূমে নবম শতকেই রাজা জগৎমল্ল প্রতিষ্ঠা করেন মা মৃন্ময়ীর, যার শারদীয় পূজা ও মন্দির এখনো চলেছে। এই বৈদিক যুগ থেকে বিবর্তিত হতে হতে অম্বিকা হয়েছেন মহিষমর্দিনী দুর্গা। ঋতুসূচক যজ্ঞ হয়েছে ত্রিদিবস ব্যাপী মহাপূজা। আর বিশেষত এই বাংলাদেশে দেবী দুর্গা তার নানা রকম রূপ নিয়ে এসেছেন ঘরের মেয়ে, মা ঘরের মেয়ে হয়ে এসেছেন। আজ সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি, এই সেন্টার ফর নিউ ইন্ডিয়া স্টাডিজ এবং আমাদের সাবর্ণ সংগ্রহালয়ের স্বপনবাবু আমাদের মধ্যে রয়েছেন, তার যে টিম, তারা সবাই মিলে আজকে যে এই অনুষ্ঠানটি আপনাদের সামনে পরিবেশন করতে পারছি, তার জন্য আমি অনেক সাবর্ণ সংগ্রহালয়ের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। আমি
মনে করি যে এই দুদিনের আমাদের যে আলোচনা চক্র সেটি সার্থক হবে এবং এর মধ্যে দিয়ে যারা এটাতে অংশগ্রহণ করেছেন তারা অনেক কিছু নতুন কিছু ভাবার চিন্তা করতে পারবেন এবং সেটাই হবে কিন্তু এর ওই লাস্ট শেষের কথাটি, অর্থাৎ আমাদের ভবিষ্যৎ। আপনাদের সামনে আমি এখন বিদায় দিচ্ছি। অনেক অনেক ধন্যবাদ। Thank you, Honorable Vice Chancellor, sir. Moving on, I would now call upon Professor Dr. Tapati Guha Thakurta, Honorary Professor and former Director, Center for Studies in Social Sciences, for her opening remarks. A student of history at Presidency College, Calcutta, and Calcutta University, she did her DPhil from the History Faculty, University of Oxford. Her work is located within the disciplinary fields of cultural history, history of art, and visual studies. She has written widely and taught courses on the following themes: art, nationalism, and modernity, the institutional practices and political locations of art history and archaeology, the careers of monuments and museum objects, and popular urban visual culture of modern and contemporary India. Her three main books are The Making of New Indian Art, Artists, Aesthetics, and Nationalism in Bengal, published by Cambridge University Press in 1992, Monuments, Objects, Histories, Institutions of Art in Colonial and Post-Colonial India, published by Columbia University Press and Permanent Black in 2004, and In the Name of the Goddess, the Durga Pujas of Contemporary Kolkata, published by Primus Books, Delhi in 2015. She has also authored exhibition monographs and has co-edited 2 anthologies of essays. Theorizing the Present, Essays for Partho Chatterjee, published by Oxford University Press, Delhi in 2011, and New Cultural Histories of India, Materiality and Practices, published by Oxford University Press in 2013. Friends, it was essentially because of her long years of research and painstaking efforts that today Kolkata's Durga Puja has made it to the UNESCO's list of intangible cultural heritage of humanity. Madam, please. শ্রী প্রবাল রায়চৌধুরী আমাকে ইংরেজিতেই বলতে বলেছেন, সো আই উইল বি স্পিকিং ইন ইংলিশ। কিন্তু তার আগে আমি মাননীয় উপাচার্য ধ্রুবজ্যোতিবাবু, রামকৃষ্ণ মিশন ও সারদা মঠের স্বামীজি ও মাতাজিদের আমার শ্রদ্ধা জানাতে চাই। আর সম্মিলিত এখানের অধ্যাপক যারা ও ছাত্রছাত্রীদের সকলকে আমার দুর্গাপুজোর শারদ শুভেচ্ছা জানাই। আমি আজকে আপনাদের এই অনুষ্ঠানে থাকতে পেরে গর্বিত, যদিও আমি যা বলবো তার সঙ্গে হয়তো আগে যা বলা হয়েছে হয়তো সম্পূর্ণ তার তাল থাকবে না। তার সত্ত্বেও আমি আজকে প্রবালবাবুর নিমন্ত্রণে আজকে এখানে এসেছি, আর আপনাদের সামনে বলতে পেরে আমি সত্যি নিজেকে খুব গর্বিত বোধ করছি। বাকি বক্তব্য আমি দুটো ভাষা না মিলিয়ে আমি ইংরেজিতেই বলি, যেহেতু আমাকে বলা হয়েছিল ইংরেজিতে বলতে। So let me begin by saying that putting out my cards right on front, that my work on the Durga Puja, even though I am by profession and training a historian, I began working on the Durga Puja
Um, as a social scientist, that's the institution I belong to. And my work goes back 2 decades, so it's a very recent history. Although growing up in Calcutta, living in Calcutta through all my life, I've always been a part of the Durga Puja. If not as part of the ritual worship, certainly a part of the festival. And I'll begin therefore by thinking a bit more therefore on the contemporary festival. So since my previous speakers have spoken on the longer history of Durga worship, they've spoken on the textual traditions and the different liturgical texts related to Durga worship in Bengal, which certainly goes back several years. The Durga iconography itself is also certainly goes back to the early medieval era. But the form of the festival, and I'm interested primarily in the public, যেটাকে সার্বজনীন দুর্গা পুজো বলে. So my area of research when I began was really on the public community festival. It was not on the longer history, for which again there is much more work to be done, although some work does exist. I placed myself in the present. I became an urban sociologist, which I had no training for. I worked with a colleague in the field of sociology, but in the course of our research, we lost him to the emperor of all maladies, cancer. So Anjun Ghosh, or my colleague with whom I began, was a sociologist, and I was an art historian interested in in popular and urban visual culture. Around me, I saw the festival going through a certain kind of transformation, which I felt needed a different order of scrutiny from the ones that it normally gets in the media. So most writings on every season's puja happens in the press, largely in the Bangla press. Later, now the television media, online media have taken over. So it's a highly mediatized event, as we call it. And there's no running away from this mediatized event, because that new face of the Durga Puja is part of the present. So my interest was to understand the city, Kolkata, its neighborhoods, its communities, and its new community of artists, designers, craftspeople, artisanal workers at many levels, all of whom, and puja organizers. I was less invested in the politics of it, though in my later writing I have addressed up front the highly political face of today's Durga Pujas too. To begin by saying that Prabal Babu mentioned the increasing, one could say, the loss of religiosity. Let me just put it this way, that the loss of religiosity, the loss of the devotional, the ritual event, it's fading out, or it's subsidized, or it's the way in which it's giving way to a larger kind of festivity, of commercial sponsorship, of consumerism, and of a spectacle of art production, is something that is taking away from what was the essence of the Durga Puja, which is the worship, annual worship of the goddess. I will take a slightly different position to think about the term pujo itself. The term pujo, from being associated primarily with worship and liturgy, has today come to mean a host of different things. And that's part of what I consider the capacity of
the great goddess Durga, to accommodate so much within her festival, without ever her primary place within the festival has never gone away. So Durga remains what we may call the all-important protagonist. But she enables a lot of things to happen in her name, which is why my book is called In the Name of the Goddess. And it is all that she enables, along with a lot of affective devotion and belonging. Durga is one of us. She is made to be one of us in a very everyday sense of the term. She becomes part of all advertising, and every modern woman can metamorphosize herself into a 10-armed goddess, because that human-divine interaction has been part of a much longer history of the puja. But to come back to the term itself, puja today has come to stand for a festival, an utshav, but also for an organizing entity which organizes the close to 5,000 pujas that are held across the city, within traditional homes, within new apartment blocks. Abashanet pujo is a highly important thing. And of course, the Barowari or Sarbojanin pujo. So we talk about the Tridhara Sammiloni pujo, which is about a club and a location. And all over Kolkata, Kolkata becomes almost like all parts of the city are mapped by the Durga pujas that they host. Now, as an urban sociologist, not trained as one, I began to discover many, many new places of the city in the course of my research. So when we began, we thought we would do a case study of 10 to 15 important big public community pujo. And the list ran from Bagbajar Sarbojanin to College Street, the big budget pujo, Santosh Mitra Square, and in the south, Baliganj Cultural, Ekdalia Park, Mudiali, maybe Jodhpur Park too. We were going to look at South Kolkata side by side with the older Sarbojanin pujas of North Kolkata. But as I began to wander with a group of very committed researchers, largely our students, I began to discover a new aesthetic unfolding in the most unlikely places in the city, and Behala was one of them. If Behala is known for the SABORNO Rai Chaudhuri pujo, Behala also began to be known at the turn of the millennium for its new kind of art pujos. Now, this, as an art historian, interested me, that there was always art in the Durga Puja. The skill of the Mitshilpi in designing the goddess was extraordinary. And the goddess has evolved over the years. She's not remained static. Her iconography was in place, but from Akchala to Pachala, from realistic style of Gopeshwar Pal to the oriental style of Nimai Charan Pal, to many, many new innovations in the look of the goddess. What also changed was the art of pandal making. We know that that is a huge art. You could recreate architectural specimens from all over the world. The modern decorator firm and the rural artisan could achieve this. They could take models of monuments from all over the world and recreate it. And Calcutta's publics were immersed in this spectacle of Durga Puja pandals, each taking on new architectural forms. What had changed was the entry of a new kind of figure who called themselves a Durga Puja designer or artist, who was going to take charge of designing the full pujo. Now, this is something new. It's like a small film set production where there's a chief artist, but he never works alone. He works with a whole team of light makers, pandal makers, image makers. There were some like Sanatan Dinda, Bhavato Shutar, who began by sculpting the figure of the goddess. And here we have an instance of modern artists, not necessarily
highly established professional modern artists, but artists often from very humble subaltern backgrounds, like Dinda, like Shutar. They lived on the peripheries of the art world. They were not recognized artists. Today they are. But they gained their artistic recognition through their work in the field of the pujas. And they believed that they sculpted the goddess, an artistic goddess, with full devotion. Now that created a certain kind of synergy. On one hand, a world of art production, on the other hand, a ritual performance. After all, the goddess is both a work of art and a devotional icon. Her identity as one has never really done away with the other. And I felt that there was a way in which worlds of art were coming together with worlds of devotion and affect, if not with the world of religious institutions. And the worlds of art were intermingling with a mass public festival, creating new denominations of art, new denominations of artist, designer, and a new kind of spectatorship, which would tour the city looking at sites from across the world. It was a pedagogic enterprise because a lot of these spectators have never traveled the world, just like a lot of these artists too haven't. But in the age of the internet, they could access the art of the Incas, the art of the Indus Valley, an African civilization, and tribal art forms from all over India. The puja began to play a very important role in the pedagogy of the masses. It started to change the taste. So from the big budget, almost brashly ostentatious puja of the 1970s that I grew up with, which were largely had Youth Congress backing, there was a new kind of emphasis on artistic refinement. You could be small, but you could be extremely artistic. The Asian Paints played a very important role, I would say. Again, a commercial sponsor wanting to bring back purity and devotion to a festival which they felt had become too Bollywoodish in form. So here was an interesting, again, almost a contradiction in term, a commercial organization wanting to bring back devotion and refinement to a festival. But you have the poet Subhash Mukhopadhyay giving it its slogan, Shuddha Shuchi, Shustha Ruchi. And 80 saw a change. So did the artist puja at Bukul Bagan. Many of you of my generation here, most people here are much, much younger, will remember that in Bukul Bagan, a well-known artist was asked to design the puja, Pratima. It began with Nirod Majumdar, and it was inclusive. It included artists like Isha Muhammad, Wasim Khan. So the puja was secular because it could include artists who were not necessarily Hindu. Even today, there are people who work in the field who are not Hindu by religion. And I worked on it not as a devotional Hindu, though I have my beliefs. I worked on it on the festival and on the ability of Durga to include so many within the fold of a festival. That was, to me, a USP of this contemporary festival, whatever the evolution. What was also very important for me is a certain philosophy of the ephemeral. You could put in so much effort, so much money. So yes, Durga Pujas have always been lavish from the time of Kangshanarayan of the head pool to the time of, say, the Sri Bhumi Sporting Club. It was about politics, it was about huge expenses. So I always say, maybe Durga Puja has always had that element of the political. It was, Durga has always been the goddess of the powerful. So kings brought in her worship in Mughal Bengal to assert their autonomy, their political sovereignty, and they spent huge amounts to assert their status within society. So you could think of clubs both in the last several decades doing the same, asserting their power, their political gout, but also indulging in philanthropy. So clubs do a lot of other kinds of work. They take pride in that.
And they are also there to bring in the masses. Artists began to say that working in the Durga Puja field is a different experience. What we do in the gallery brings in a very small group. When we make this, we do it for the people, not for an initiated art audience. It was a challenge, but they took on this challenge. And I began to work with groups of artists and artisans. The other thing I found, which as an art historian was a very, very important lesson for me, was understanding, one, the huge investment of a community and a neighborhood in hosting a puja. The pada is a disappearing phenomenon in a lot of Kolkata today. But the pada is always being reconstituted by the hosting of a puja. It was true in the years of partition when a displaced Hindu middle class in the smallest of the colonies began to observe the Durga Puja as a way of reconstituting a community and remembering a lost homeland. But even today, when the pada is a disappearing entity, with the new rise of new blocks, new areas, the puja creates a new sense of community. It could exclude many, because many consider the puja an obstruction. You block up homes, there's loud music, there's lighting. So we can debate what is the community, but I found huge, during my field research, which began exactly 20 years ago, 2003, I carried on till 2013, till the subject began to run away from me so much that I felt the book must get written. So I finally did get the book written. So the book's research is really done over a decade, and a decade which saw very important political changes in the landscape of the puja. But the community investment in the puja, a very humble neighborhood which finds its place on the cultural map of the city through awards, through media attention, is through the puja. So puja as a marker of community identity in Kolkata and in Bengal, sometimes cross-religious, but largely Hindu, was very important. But the spectatorship was something that could cross religious, caste, and cultural boundaries. The spectatorship was group. The other important point for me was the relationship of art with craftsmanship and artisanal labor. Nowhere else is the two so closely welded together. The Durga Puja is a massive workshop which provides livelihoods to huge numbers of people. It did in the past, but the trades were more confined to the making of the goddess, her ornaments, her decoration, and then the pandal, and some light. Of course, light was very important for the last couple of decades. Now there are puja pandals where close to 100 people are at work. Artisanal groups specializing in woodwork, metalwork, bamboo, clay work, and artists who work almost in team with them. It's not like being in an artist studio, it's like being in a larger workshop. It's like a karkhana, but it's all around this grand festival of the goddess. So to think of it as a place of celebration of labor, to me is important because it's labor of all kinds, which may or may not have the designation of being a highly valued craft. Mithshilpis are in huge economic plight, we know, despite the huge importance on the face of the goddess. Kumattuli has not undergone the kinds of renovation and upgradation that it needs. So image worship, image making happens all over the city now. The pandal makers are an even less celebrated group. Their work goes largely invisible behind the grand facades we see. So I've been interested in these older trades and the many, many new artisanal labor that is employed. Durga Puja clubs often say that we provide the 100 days of employment that often governments cannot. So as a generator of livelihood, income, and the commerce is an integral part of it. The art puja would not have emerged without the strong backing of corporate sponsors.
Yes, the city is immensely ugly because of the commercial signage, and they need to be regulated. So, with the art pujo is where my work began and ended, but it never really could stop there. So, within it came the question of spectatorship in tourism, neighborhood histories, most important, the place of the state. Because the management of the festival is a huge phenomenon. If you think of it, it's one of the world's largest public events, and it is well administered. It puts the administration to immense strain, but it is administered. Now there are flouting of laws. I have a chapter called The Making of a New Civic Festival, meaning that discipline and civility should be part of this festival as much as spectacle, extravagance, and celebration. So all of this was part of the book. Finally, I've overshot my time. I'll come very briefly to why and how I came to prepare the dossier for the Durga Pujas. Now, unlike others here, Monish Chakraborty, one of your faculty, has worked on a very important dossier for Shantiniketan, which has got it the heritage status. I'm not a professional dossier writer for UNESCO heritage plots. I was approached because I worked on the Durga Pujas and on the contemporary Puja. I make no claims to be a specialist on the longer history of it, although I do appreciate the more and more work coming out of it. So I worked on the contemporary festival, and I found that the UNESCO guidelines were precisely in league with what we were working on. The UNESCO's interest was on a living contemporary festival, where the religious has become part of a larger social and cultural celebration. Their investment was on the community aspect. Who are the stakeholders of the puja? The word term stakeholders is not something we ever associate with the puja. But we had to identify who the main stakeholders are, from the old patrons of the family household puja to all the new kinds of workforce which are involved in the making of a theme and art production. All the stakeholders were there. The stakeholders are also corporate firms, commercial sponsors, and now departments of tourism, which wants to use the festival as that. So the stakeholders were also the organizers, the artists, all the people who worked on it, but equally the spectators. So that was one emphasis on a large public community festival is what the UNESCO was wanting us to explore and highlight. The religiosity, the protection of heritage becomes important. What is heritage here? Was heritage only Durga worship, or was heritage a larger sense of a festival that could hold together a social and cultural fabric of a multi-religious, multi-community, multi-caste society? That was also heritage. That the Durga Puja as something, a festival which is like an adhesive, which can bring together, not exclude, but include. Now one can debate how much inclusivity is there. Is the secular only a rhetoric? Does the secular take away the devotion and religiosity? I've written a piece called Can a Festival of a Goddess Be Secular? And my answer was yes, but in many, many calibrated ways that need to be studied. The UNESCO also talked about safeguarding. This is not an endangered festival like many others are, which have been recognized, like Chou Nach, for instance, or Buddhist chanting in Ladakh. These are endangered and now they need protection. Durga Puja has never needed protection because it has been thriving, it's been growing in scale. But there are certain things that need to be safeguarded. One, the community spirit, the lack of the prevention of hostility and animosity during this period, which is very, very important, keeping religious and harmony in place, maintaining the communitarian quality of the event. Secondly, they were very important was environmental
hazards. Has the scale of the festival, can the city bear it? Can the environment be damaged? So questions of pollution, sound pollution, light pollution, river pollution was important. We found that there was a whole pollution control board setting out rules for Pujas. And if you wanted to be part of the sponsorship and awards, you needed to follow these guidelines. Now, how far the Pujo has remained disciplined and following the guidelines is a question that I personally feel have reversed. That in the name of a grand festival, often basic civic guidelines and environmental guidelines may be flouted. But we know with river pollution, certainly, there were very stringent rules that brought into place. As a result, the traditional image of the goddess floating no longer exists. She's picked up and put into an idol waste section. It hurts many of us who are so used to that effective face of the goddess. But when a festival grows to the scale it does, it requires all these protection. So all of these were points of emphasis in the UNESCO dossier, that it was a people's festival, it was a communitarian public festival, it was a festival which abided by the rules of religiosity of the organizations that were following it. Sure, there can be flouting here. Residents may feel that a pujo has gone the other way completely and left the religious side aside. And these are debates, so it's not a story that has gone only one way. There's continuous debate within it. Maybe the organizers with their political clouds win out more than the residents do. But we have hope, and we feel that this international, to me it wasn't important I had written the book. Dossier to me was a challenge. My book is 450 pages, and the dossier was 30 pages, and each section of the form you could only write 200 words. So I joke saying I come from a generation who wrote long style essays. A current generation does multiple choice. So my students were very good at writing these point form things. You know, everything had to be reduced to 100 to 200 words. And we had to represent something as grand as the Durga Puja through 10 photographs. Think of how hard that is. In my book, I have 500 photographs. 10 photographs and a 10-minute video. And it had to be made accessible to a group of people who may know nothing about the long history of both the religious event and the community festival. It was a huge challenge. I never really thought it would happen. When it did happen, my investments in it were not so high because I'd written the book. Nobody was interested in reading the book, but they were more interested in me because I'd written the dossier for the festival. Nonetheless, I'm proud for the city because I feel it's my gift to the city, a city that has given me so much. On that note, I'll end. I'm sorry if I've spilled over the time. Again, thank you very much for your attention. Thank you so much, madam. That was extremely enriching and enlightening. I would now like to request our Honorable Vice Chancellor, Sir, Professor Durga Chattopadhyay, and Sri Shapon Mukhopadhyay, President, the SABORNO SANGRAHALAY, to felicitate Dr. Purba Sengupta. Ma'am. Moving on, may I now request Srimat Swami Dibyagunanandaji Maharaj, Principal Ramakrishna Mission Boys Home, Government-sponsored Primary Teachers Training Institute, Rohora,
for the inaugural address. Swami Dibbogunanandaji is a monk of the Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission. He joined the Ramakrishna Order in 2003, and in 2013 he received Sannyas Dikha from most revered Srimad Swami Atmosthanandaji Maharaj, the then president of the Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission at Belur Math. He has many years of experiences working at the Ramakrishna Mission in various capacities. He has served as the assistant headmaster in the Ramakrishna Mission Vidya Bhavan, Midnapur, and controller of examinations, vice principal, and later principal of Ramakrishna Mission Shikha Mandir, an autonomous postgraduate teacher education college under University of Calcutta. With a PhD in education, he is presently serving as honorary professor in education at Ramakrishna Mission Shikha Mandir and as principal of Ramakrishna Mission Boys Home, government-sponsored primary teachers training institute, Rahora. He has supervised many MPhil as well as PhD scholars in their research dissertations in the areas of education and teacher education. Swami Dibbogunananda has remained members of various educational committees both at the state and central levels and has delivered talks at colleges, universities, and institutes in India and abroad, and published numerous research articles in reputed journals. Apart from his regular discipline in areas of interest, his areas of interests are history, religion, spirituality, psychology, and philosophy, both Indian and Western. Maharajji, can we please have you on stage? ॐ प्रणतानं प्रसीदत्वं देवि विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामिध्ये लोकानां वरदा भव। আমি বাংলায় বলবো, প্রবলবাবু আমাকে বাংলায় বলতেই বলেছেন। যারা যারা আজকের বিশিষ্ট বক্তা এবং ব্রাইটেস্ট মাইন্ড যারা উপস্থিত রয়েছেন প্রত্যেককেই আমার শ্রদ্ধা নমস্কার এবং শ্রোতাদের প্রত্যেককে অভিনন্দন, শ্রদ্ধা নমস্কার। আজকের এই বিশেষ দিনে আমরা সমবেত হয়েছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ইউনিক একটি থিমের উপরে এই সিম্পোজিয়ামটি আমরা অ্যাটেন্ড করছি। চট করে দেখা যায় না এরকম। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ভাইস চ্যান্সেলর অফ সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি, তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল আমার যে এরকম চট করে আমাদের প্রথিতযশা ইউনিভার্সিটিতে এইরকম থিমের উপরে কোথাও সেমিনার সিম্পোজিয়াম করে না এবং প্রত্যেকটি জিনিস এত নিখুঁত, কাশ ফুল থেকে আরম্ভ করে কালীঘাটের চিত্র থেকে আরম্ভ করে সো রিফ্রেশিং, এলিভেটিং অ্যান্ড ইয়েট সো গ্রাউন্ডেড। আমরা আজকে সমবেত হয়েছি, আমি যে প্রার্থনা মন্ত্রটি করলাম এটি মা দুর্গার প্রণাম মন্ত্র। কি বলা হলো না, প্রণতানাম, যারা তোমার কাছে প্রণত হচ্ছে সেই সমস্ত ব্যক্তিবর্গের প্রতি, প্রসীদত্বম, তুমি প্রসন্ন হও, দেবী বিশ্বার্তিহারিণী, হে মা তুমি দেবী, তুমি বিশ্বের আরতি, দুঃখ কষ্ট সে সমস্ত হরণ করো মা বলে সন্তানদের গোটা বিশ্ব জগতে। এই ম্যাডাম তপতী ম্যাডাম এতক্ষণ আমাদেরকে ইনক্লুসিভিটির কথা বলছিলেন। সত্যি দুর্গাপূজার যথার্থ অর্থেই, এবং মা তো যথার্থ অর্থেই তিনি ইনক্লুসিভ। তো তুমি বিশ্বের আরতি হরণ করো, যে আর সমস্ত ত্রিজগতের এই যে আজকে তর্পণ হচ্ছে আমাদের মহালয়ার দিনে, আমরা পিতৃপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করি, যারা ডিপার্টেড সোলস আমাদের মধ্যে ছিলেন, যে হেরিটেজের কথা আমরা যারা ধারণ করেছিলেন, যারা
এককালে এটাকে পরিপুষ্ট করেছেন, আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন, আমরা সেটাকে বয়ে নিয়ে চলছি, আমরা কন্ট্রিবিউট করছি, এর পরের প্রজন্মের হাতে আমরা এর ব্যাটন তুলে দেবো, তারাও কন্টিনিউ করবে, তবেই তো হেরিটেজ ঐতিহ্য থাকবে, তার মর্যাদা থাকবে। যারা পিতৃপুরুষ চলে গেছেন, ভূলোক, আমরা যারা জীবিত অধিবাসী তারা ভূলোকে থাকি, ভুবর লোকে তাদের অবস্থান। এই যে লোকানাম বলা হচ্ছে, ত্রিলোকের, ভুব আর স্বর্গলোক, স্বর্গলোকের দেবতারা। আমরা যখন দুর্গাপূজার উৎপত্তি চর্চা করি তখন অবশ্যই দেবী চণ্ডীর কথা আসে, যেটি দেবী ভাগবতের একটি অংশ। এই চণ্ডীর কথা আসে, সেখানে আমরা দেখি যে মা ওই দেবতারা একসঙ্গে জড়ো হচ্ছেন মহর্ষি কাত্যায়নের আশ্রমে, যে তাদের যে 8টি দুঃখ কষ্ট, যে মহিষাসুর এবং অনেক রকমের অসুর, শুম্ভ নিশুম্ভ 3 রকমের চরিত্র রয়েছে, ওরা কালক্রমে মধুকৈটব, তারপরেতে শুম্ভ নিশুম্ভ, মহিষাসুর, এইরকম বারবার করে অসুরদের দ্বারা তারা আক্রান্ত হয়েছে, রাজত্ব হারিয়েছে এবং পরে তারা দেবী শক্তির শরণাপন্ন হয়েছেন। দেবী শক্তির শরণাপন্ন অ্যাকচুয়ালি কিন্তু হননি, তারা মহাশক্তির শরণাপন্ন হয়েছে। কিন্তু সেই মহাশক্তির যখন ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে, সারপ্রাইজিংলি আমরা দেখছি তার মাতৃরূপে ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে, মাতৃরূপে ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে। আমরা মধুকৈটব বধের সময় দেখছি যে বিষ্ণু তো লড়াই করবেন মধু এবং কৈটবের সঙ্গে, এই যে 2 দানব তাদের সঙ্গে লড়াই করবে দৈত্যের সঙ্গে, কিন্তু বিষ্ণু শক্তিহীন, তাকে শক্তিকে যোগান, তাকে শক্তি জাগানোর জন্য আবার দেবতাদেরকে সেপারেটলি মহামায়ার কাছে প্রার্থনা করতে হচ্ছে, দেবী মহামায়ার কাছে, যিনি বিষ্ণুর মধ্যেও যে শক্তি, সেই শক্তিকে যিনি বিষ্ণুকে দান করেন, প্রদান করেন, বিধান করেন। তাহলে চিন্তা করে দেখুন, পুরুষ হোক বা যে কোনো দেবতাই হোক, তিনি শক্তিহীন, মহামায়া তাকে শক্তি দিলে তবে তিনি লড়াই করতে পারবেন। বক্তব্যটা কি না, তিনি হচ্ছেন দেবতাদেরও মা, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যাই বলি না কেন তাদেরও মা, তিনি আদি পরাশক্তি, তিনি ব্রহ্মশক্তি, তার থেকেই সমস্ত কিছু জন্ম। যখন আমি কেন ইচ্ছা করে এই ফিলোসফি কথাগুলো আনছি একটুখানি, আমরা পাস্টের কথা শুনছি তো, পলির অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা আমরা আলোচনা করছিলাম এতক্ষণ ধরে, এর উৎপত্তিটা কোথায়। আমরা যখন বেদান্ত দর্শন আলোচনা করি, দেখুন বেদান্ত দর্শন আপনারা যারা একটু জানেন, নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের কথা অ্যাপারেন্টলি বেদান্ত দর্শনে বলা হয়। যারাই চর্চা করেন তারাই নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের কথা বলেন। কিন্তু অ্যামেজিংলি যখন বেদান্ত দর্শনে ব্রহ্মের প্রথম সূত্র হচ্ছে বেদান্ত দর্শনের অথাত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। হ্যাঁ, এবারে সব আমাদের প্রিপারেটরি পিরিয়ড শেষ হয়েছে, আমরা রেডি, আমরা এবারেতে ব্রহ্মের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছি, চর্চা করব, ডিসকোর্স করব। এবারে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কি আমরা জানবো, নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম, যাকে বেদান্তে বলা হচ্ছে অবাং মনসা গোচরম, মানে বাক্য মনের অতীত। আমরা মন দিয়ে সমস্ত কিছু কিন্তু দেখুন এই জগতে চিন্তা করি, তাহলে মনের অতীত যদি কিছু হয়, চিন্তার অতীত যদি কিছু থাকে, তাকে আমরা মন দিয়ে বুঝবো কি করে? এটা একটা বিরাট ডায়লেমা। তো সেই নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের চর্চা এবার আমরা করব। তো তার ডেফিনেশন কি বলা হচ্ছে দ্বিতীয় সূত্র বেদান্ত দর্শনের, না ইয়াসমাদ্যাস্য জাতহা, জন্মাদ্যাস্য ইয়াতহা, যার থেকে সমস্ত কিছুর জন্ম হয়েছে। তাহলে তিনি তো আর নির্গুণ রইলেন না, তা নিরাকার রইলেন না। যিনি জন্ম দিচ্ছেন, যতই হোক তার কিছু রকমের একটি আকার রয়েছে, জন্ম দিতে গেলে একটি মায়ের আকার রয়েছে, মাতৃরূপ রয়েছে, এবং জন্ম আদি। ভাষ্যকার বলছেন জন্ম স্থিতি ভঙ্গ, এক কদম এগিয়ে গিয়ে বলছেন শুধুমাত্র জন্ম নয়, তিনি জন্মও দিচ্ছেন, তিনি পালনও করছেন, আবার তিনি ধ্বংসও করছেন। সেই আদি পরাশক্তি, সেই মহাশক্তি, তার কাছে সকলে মিলে গিয়ে সমাগত হচ্ছে যে আমাদেরকে বাঁচাও, কোনো উপায় নেই। দেবতারাও যুদ্ধ করে তাদেরকে রক্ষা করতে পারছে না, একমাত্র সেই মহামায়া আদ্যাশক্তি, তার কাছে সবাই শরণাগত হচ্ছে। আমরা প্রথমেই একটি খুব সুন্দর, এটি শ্রী শ্রী চণ্ডীতেও আসে দেবী সুক্তম শুনলাম,
অধ্যাপক গোপাল পান্ডা, দিলীপ পান্ডা, তিনি আমাদেরকে ওই পাঠ করে শোনালেন, চ্যান্টিং করে। তো ঋগ্বেদের ঋষি অম্ভৃণ তাঁর মেয়ে কন্যা, সেই ঋষি কন্যা বাক বলা হয় বা অম্ভৃণী বলা হয়, তিনি যখন সাধনা করছিলেন, সাধনা করার পরে সেই পরাশক্তি মহামায়ার সঙ্গে নিজের একাত্ম অনুভব করেছেন সাধনার দ্বারা, উপাসনার দ্বারা করে। তিনি বলছেন আমি সেই আদ্যাশক্তি, আমি এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি, যা ঋতু সমূহ হয় এই জগতে, যা কিছু সমস্ত কিছুর আমি সৃষ্টি করছি, আমি ধ্বংস করছি। এসব করে তিনি দেবতাদেরকে বলছেন তোমাদেরকে এসব কথা আমি বলছি কেন? কেননা তোমরা শ্রদ্ধিবন্তে বাদামি, তোমরা শ্রদ্ধা সম্পন্ন, তাই তোমাদেরকে বলছি। তাহলে একটা জিনিস খুব স্পষ্ট এখানে, মায়ের আমরা যে দেখুন, যখনই দেবী ভাগবতে খুব একটি অপূর্ব শ্লোক আছে, বলা হচ্ছে ইয়াত্রাস্তি ভোগঃ না চ তত্র মোক্ষঃ, ইয়াত্রাস্তি মোক্ষ না চ তত্র ভোগঃ, দেবী পদাম্ভোজ সমাশ্রিতানাম ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব। কি বলা হচ্ছে না, যেখানে যেখানে ভোগ আছে সেখানে সেখানে মুক্তি নেই। ন্যাচারালি ভোগ এবং মুক্তি দুটো বিপরীতধর্মী জিনিস। যেখানে যেখানে মুক্তি আছে, ত্যাগ আছে, সেখানে ভোগ নেই। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, যারা মায়ের শরণাপন্ন হয়, যারা মায়ের শরণাপন্ন হয়, যারা মায়ের উপাসনা করে, যারা মায়ের সন্তান হিসেবে নিজেদেরকে ট্রিট করে, তাদের ভোগ এবং মুক্তি দুটোই করস্থ, যেন হাতে বসানো থাকে একেবারে। তো তো এই যে আমরা বলছিলাম যে দেবী আদ্যাশক্তির কাছে তারা স্তব করছেন, দেবতারা বারবার করে গিয়ে যে আমাদেরকে তুমি মুক্তি বিধান করো। দেখুন, দেবী যখন আসেন, বলা হয় যে দেবীর শরণাগত হলে ভক্তের চতুর্বর্গ ফল মেলে। চতুর্বর্গ ফল কি কি না, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। আমরা এতক্ষণ ম্যাডামের বক্তব্যে সেই কথাগুলি শুনছিলাম, কিভাবে দুর্গাপূজা ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ প্রদান করছে। একেবারে যারা রিলিজিয়াস পিপুল, এই সময় তারা তর্পণ করবেন, উপবাস করবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত কিছু করবেন, তাদের ক্ষেত্রে ধর্ম সম্পন্ন হল। যারা ব্যবসা করছেন, কোথায় অনলাইনে ছাড় দিচ্ছে থেকে আরম্ভ করে, আর পূজা প্যান্ডেলের ওখানে বড় বড় যা ব্যানার রয়েছে থেকে আরম্ভ করে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, যা কিছু, যারা যা কিছু ব্যবসা করবার এই সময় বিক্রি বাটা যা কিছু হবে, সপরিবারে বেরুবে, এত খাওয়ার দোকান থেকে, এত বিক্রি কেনাকাটার দোকান থেকে আরম্ভ করে, ধর্ম, অর্থ, যারা এই সময়তে খাওয়া দাওয়া এই সমস্ত নিয়ে মেতে থাকবেন, তারাও সেগুলোও পাবেন। আর যারা যথার্থ ভক্ত, যারা কিছু চায় না, এই সমস্ত শুধু মাকে ভক্তি করেই মাকে আরাধনা করে, যেমন আমরা বেলুড় মঠে চেষ্টা করে থাকি। আমরা চেষ্টা করি যে মায়ের কাছে কিছু চাই না, কিন্তু মাকে ভক্তি করে এই কটা দিন তুমি এসেছো, তোমাকে আমরা পূজা করেই সুখী, আমরা আর কিছু চাই তোমার কাছে। তুমি তো এমনিই আমাদের মা, তোমার কাছে আবার কি আলাদা করে চাইবো আমরা? তোমার থেকে কি আমরা আলাদা নাকি? বাবা মায়ের যা সম্পত্তি থাকে সন্তান তো এমনিই পায়, সেগুলো আলাদা করে চাইতে যাবো কেন? তোমার সম্পদের এমনি আমরা উত্তরাধিকারী। এই হচ্ছে যথার্থ ভক্তি, শুদ্ধা ভক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়। যারা এটা চাইবেন, দুর্গাপুজোতে তাদের সেই পরিসরটাও তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সমস্ত কিছু পাচ্ছে। ফিলোসফিক্যালি আমাদের যে পাস্ট, এই যে আমরা বলছিলাম কলির অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা, দেখুন অশ্বমেধ যজ্ঞে এটা একটা ইউনিক ট্র্যাডিশন গড়ে উঠেছে বাংলায়। অশ্বমেধ যজ্ঞে যতদিনের স্প্যান থাকে, আমরা জানি ঘোড়াকে ছেড়ে দেওয়া হলো, 1 বছর ধরে ঘোড়া ঘুরবে। ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আমাদেরকে বলছিলেন মহাপূজার কথা। একটি মহাপূজা হতে গেলে 4টি অঙ্গ লাগে। ষোড়শোপচার পূজা লাগে, মানে 16টা উপাচারের দ্বারা পূজা। কিরকম জানেন? এরকম হচ্ছে, ঠিক আপনার বাড়িতে বিশিষ্ট অতিথি এলে, আগেকার দিনের যেমন ট্র্যাডিশন ছিল, এখন তো দেওয়া হয় না, অত করা হয় না, তো বিশিষ্ট অতিথি এলে ঠিক যেমন ভাবে আপনি তাকে ট্রিট করেন, এই দুর্গাপূজাটা পৌরাণিক পূজা। বেদ বৈদিক পূজা ঠিক বলা যাবে না, পৌরাণিক পূজা।
এটা বেদের পরবর্তীকালে ডেভেলপ করেছে। আমি একটু বলছি, কেননা আমি এগুলো ঠিক মানে একদম এক্সটেম্পোর বলছি, তো লাউডার থিঙ্কিং হিসেবে আপনারা ট্রিট করুন। যে এরা ওই পৌরাণিক পূজা, বাড়িতে স্পেশাল গেস্ট এলে তাকে প্রথমে পা ধোয়ার জল দেওয়া হচ্ছে, তারপরে তাকে একটি অর্ঘ্য অর্থাৎ ফুল ইত্যাদি দিয়ে তাকে, যেমন আমরা এই ফুলের তবক দিয়ে তাকে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করলাম, এইরকম অর্ঘ্য দেওয়া হচ্ছে। তারপরেতে তাকে যাতে আমরা একটুখানি কি করি, এলে একটু ঠান্ডা কিছু দিই, তাকে মধুপর্ক দেওয়া হচ্ছে যাতে তার ক্লান্তিটা চলে যায়, একটু বসিয়ে এটা একটু খান মধুপর্ক। তখনকার দিনে দই টই মধু টধু দিয়ে বানানো হতো, দেওয়া হতো যাতে ক্লান্তি চলে যায় আর কি। তো এটা দেওয়া হলো। তারপরেতে তাকে স্নান করবার স্নানীয় দেওয়া হলো, তারপরেতে তাকে গা মুছিয়ে দেওয়া হলো। তারপরেতে মা যেহেতু, তাকে শাড়ি কাপড় গয়না গাটি শাঁখা সিঁদুর আলতা যা কিছু সমস্ত কিছু দেওয়া হলো, নৈবেদ্য দান করা হলো। এই হচ্ছে ধরনের 16টা উপচার, এই দিয়ে তাকে পূজা করা হচ্ছে, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে মহাস্নান। এই যে মহাস্নানের আইটেমগুলো আপনারা যদি দুর্গাপুজো ওই বৃহন্নন্দিকেশ্বর আমরা শুনছিলাম, আমরা ইয়েতে দেবী পুরাণেও পাবো, কালিকা পুরাণেও পাবো, বই পেয়ে যাবেন বাজারে খুঁজলেই, এমনি ইয়েতেও দুর্গাপূজার পূজা পদ্ধতি খুঁজলেই পেয়ে যাবেন। পুরোহিত দর্পণেও, যারা রিসার্চ করতে চান তাদের জন্য বলছি আমি, পুরোহিত দর্পণেও পেয়ে যাবেন। মহাস্নানের আইটেমগুলি দেখবেন কি ভ্যারাইটি। ভারতবর্ষে যত রকমের নদী আছে, সে কৃষ্ণা কাবেরী থেকে আরম্ভ করে আর ওইখানে হিমালয়ের সেই সিন্ধু নদী পর্যন্ত, কাশ্মীর যেতে হবে সংগ্রহ করতে গেলে আপনাকে, পাকিস্তানে তো যেতে পারবেন না, কাশ্মীরে যেতে হবে। তো প্রত্যেকটি জায়গার জল লাগবে, প্রত্যেকটি নদীর বিভিন্ন স্থানের মাটি লাগবে, বিভিন্ন ধরনের আইটেম আছে। এগুলো চিন্তা করুন, যখন মহারাজা কংসনারায়ণের কথা হচ্ছে, সেই সময়তে, সেই 1200-1300 সাল, ওই সময়তে সংগ্রহ করতে গেলে মিনিমাম 1 বছর তো লাগবেই, পায়ে হেঁটে হেঁটে বা বিশেষ করে নৌকা করে যাওয়া। কেন কলির অশ্বমেধ যজ্ঞ বলা হবে না? অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া 1 বছর ধরে ঘুরবে সমস্ত কিংডমে। এখানেও যেন সেই পুরোহিতরা বা সংগ্রহকারীরা তারা গিয়ে গিয়ে গোটা ভারতবর্ষ থেকে সমস্ত জায়গা থেকে ওই বিশেষ বিশেষ জিনিসগুলি সংগ্রহ করে নিয়ে আসছেন, যেন অনুরূপ অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া যাওয়ার মতো সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন। মহাস্নান সম্পন্ন হবে তবে। 2টো আইটেম হয়ে গেল। এরপরেতে হচ্ছে যে হোম আছে এবং বলিদান আছে। এই 4টে আইটেম থাকলে তাকে মহাপূজা বলা হয়, দুর্গাপূজা মহাপূজা। এবং কলির অশ্বমেধ যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞে আমরা জানি যে কোনো ধরনের যজ্ঞে 4 ধরনের পুরোহিত লাগে। একজন লাগে ব্রহ্মা, যিনি মেন্টালি পূজাটাকে পারফর্ম করবেন, যিনি সুপারভাইজ করেন গোটা ব্যাপারটা তার নখদর্পণে। দুর্গাপূজার সময় একজন তন্ত্রধারক লাগে, যিনি গোটা ব্যাপারটা সমস্তটা যেন খুঁটিয়ে জানেন, কোথাও কিছু ভুল হলে তিনি বলে দেবেন সঙ্গে সঙ্গে। এরপরে লাগে হোতা, যিনি প্রধানত যজ্ঞে আহুতি প্রদান করছেন, হোতা। এখানে কি মায়ের পুজোয় যিনি পূজারী, পূজা করছেন, মাকে সমস্ত দ্রব্য নিবেদন করছেন, পূজারী, তন্ত্রধারক পূজারী। এরপরে লাগে অধ্বর্যু, যারা বিভিন্ন ধরনের জিনিস ইয়ে করে তাদের কাছে এগিয়ে দেবে। এখানে দুর্গাপুজোর যত বিরাট ভান্ডার, আপনারা যদি বেলুড় মঠে যান কখনো দেখতে পাবেন আলাদা করে ভান্ডার তৈরি করা হয়, পূজা ভান্ডার একটি, যেখানে যেখানে ট্র্যাডিশনাল বাড়িতে। বেলুড় মঠ তো আলাদা করে তৈরি হয়নি, ট্র্যাডিশনাল বাড়িতে সেই যা হতো রীতিনীতি সেটাই তো ছিল, এখনো আমরা পালন করে চলছি। আলাদা করে ভান্ডার তৈরি হয়, যে সেখানে সমস্ত আইটেম থাকে, কত ফল মূল থেকে আরম্ভ করে শাড়ি কাপড় থেকে আরম্ভ করে পুজোর কত আইটেম, কত জিনিস। সেই অধ্বর্যু যে ভান্ডারী, তিনি যেন সেই অধ্বর্যুর প্রতিভূ। আর একজন আছেন উদ্গাথা, যিনি সামবেদ চ্যান্টিং করতেন যজ্ঞের সময়তে। এখানে তন্ত্রধার চণ্ডী পাঠক, দুর্গাপুজোর সময় চণ্ডী পাঠ করা হয়। যেন কলির অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুরূপে এই দুর্গাপূজা তৈরি করা হয়েছে। এটি একটি ইউনিক কন্ট্রিবিউশন। এবং বিশেষ করে বাংলায় এই যে দুর্গার মূর্তি, এই নিয়ে একটু কথা ছোট্ট। দেখুন, দুর্গাপূজা আগেকার দিনে যা হতো, আমরা শক্তির পুজো খুব পুরনো, আমরা ঋগ্বেদে দেখলাম, অথর্ববেদে আমরা দেখছি দুর্গার উল্লেখ রয়েছে। পৌরাণিক যুগে বিভিন্ন পুরাণ, এই যা নাম বলা হলো শুনেছেন আপনারা, সেখানে তো রয়েইছে। হতো কোথায়? কোথাও অষ্টভুজ দুর্গা রয়েছে, পাথরের মূর্তি। আপনারা বেলুড় মঠে গেলে
সারদা দেবীর যে মন্দির আছে তার উপরে দেখবেন অষ্টভুজা দুর্গার ছোট্ট মূর্তি আছে কষ্টিপা। অষ্টভুজা দুর্গা, কোথাও দশভুজা, কোথাও অষ্টাদশ ভুজা ইত্যাদি এই রকম ধর, কোথাও চতুর্ভুজা, আবার চতুর্ভুজা দুর্গাও রয়েছে। যখন জগদ্ধাত্রী পূজা হয় জগদ্ধাত্রী দুর্গা বলা হয়। তো দুর্গার বিভিন্ন ধরনের মূর্তি রয়েছে ব্যক্তিগত পরিসরে, কোথাও পাহাড়ের গুড়ায় ওই গুহায় ওই বিন্ধ্যবাসিনী দেবী, গিয়ে দেখবেন ওই পাহাড়ের উপরে প্রাচীনকালে কি দুর্গম জায়গা ছিল, বাঘের আক্রমণ, মানুষ মরেই যেতে গিয়ে কত মানুষ। তো এই রকম জায়গাতে খুব ছোট্ট পরিসরে হোক, নিজের ঘরে হোক, সাধকরা তারা এই সমস্ত পূজা পারফর্ম করতেন। পরবর্তীকালে বেঙ্গলের যেটা কন্ট্রিবিউশন সেটাকে নিয়ে এলেন এই জমিদারদের বাড়িতে। অশ্বমেধ যারা নতুন জমিদারি পাচ্ছেন, রাজত্ব পাচ্ছেন, রাজা উপাধি খেতাব পাচ্ছেন, তারা এই অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুকরণে দুর্গাপূজাকে প্রচলন করলেন এবং সেই আঙিনা থেকে বেরিয়ে এসে এটি সার্বজনীন দুর্গাপূজা হয়ে উঠেছে। কি অদ্ভুত ব্যাপার, আমাদের ফিউডালিজমের যুগ শেষ হয়ে গেছে, জমিদারি এই যুগটা শেষ হয়ে গেছে, এখন গণতন্ত্রের যুগ। এখন আমরা প্রত্যেকেই আমাদের অধিকার রয়েছে, শাসন যেন শাসককে আমরা নির্বাচন করছি, আমাদের হাতে এখন পূজার অধিকার চলে এসেছে, যেটা আগে ছিল না। সমাজের স্ট্রাকচারটা পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে, শাসনের ধাঁচটা পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হাতে এই দুর্গাপূজা চলে এসেছে। এখন চলছে এইভাবে, আমরা দেখলাম। এরপরে ফিউচারের কথা, দুর্গাপূজার তত্ত্বটি কি? দেখুন, দুর্গাপূজার যখন পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়, কি বলা হয়? পুষ্পাঞ্জলির একটি মন্ত্র আছে না, ভূতানি দুর্গা ভুবনানি দুর্গা স্ত্রিয়ঃ পশুশ্চ নরশ্চ দুর্গা ইয়ৎ ইয়ৎ হি দৃশ্যতে তৎ তৎ হি দুর্গা দুর্গা স্বরূপম হি অপরম না কিঞ্চিৎ। কি বলা হলো? যা কিছু মূর্ত পদার্থ সমূহ সমস্ত কিছু হচ্ছে দুর্গা। তারপরে কি বলা হলো? ভুবনানি দুর্গা, যত রকমের দেবতাদের লোক থেকে আরম্ভ করে, আমাদের লোক থেকে আরম্ভ করে, পূর্বপুরুষদের লোক থেকে আরম্ভ করে, একদম সে ব্রহ্মার লোক পর্যন্ত যত আছে, চতুর্দশ ভুবন, সমস্ত কিছু হচ্ছে দুর্গাময়। তারপরেতে স্ত্রিয়, স্ত্রী সমূহ, এমবডিমেন্ট, প্রত্যক্ষ এমবডিমেন্ট মা দুর্গার। স্ত্রিয় পশুশ্চ, অবলা পশু। স্ত্রিয় পশুশ্চ নরশ্চ দুর্গা, মানুষ যারা পুরুষ দেহধারী প্রত্যেকেই দুর্গা। আর ইয়াত ইয়াত হি দৃশ্যতে, যেখানে যেখানে তোমার দৃষ্টি পড়ছে, সে একটা বালির কণা হোক না কেন, তত্ত্বাধি দুর্গা, সেখানে পর্যন্ত দুর্গার অধিষ্ঠান। দুর্গা স্বরূপম হি, নিশ্চিত রূপে মা দুর্গার স্বরূপগুলি। অপরম ন কিঞ্চিত, আর কিচ্ছু নয়, কোনো সংশয় নেই, কোনো অবিশ্বাস নেই। এটা যারা তাকে রিয়েলাইজ করেছেন, মা দুর্গাকে প্রত্যক্ষ দেখেছেন, তাদের অনুভূতি। তত্ত্বটা কি? আমাদের তো চণ্ডী পাঠ হয়, আজকেও বিভিন্ন জায়গায় চণ্ডী পাঠ হচ্ছে, ভোরবেলা চণ্ডী পাঠ আপনারা শুনেছেন বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের গলাতে। আমাদের নস্টালজিয়া, এটা আমাদের ঐতিহ্য, শুনতেই হয় একেবারে, নাহলে বাঙালি আনাই থাকে না জানেন তো। ওই সেই যে চণ্ডীতে কি বলা হচ্ছে না, ইয়া দেবী সর্বভূতানাম চেতনা ইতি অভিধীয়তে। সমস্ত সেই দেবী যে সর্বভূতানাম, সমস্ত প্রাণীকুলের ভেতরে চেতনারূপে অধিষ্ঠিত হয়ে রয়েছেন। নমস্তাস্যৈ 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 নমো নমঃ, তাকে বারংবার বারংবার আমরা প্রণাম নিবেদন করি। দেখুন, আমরা তো চলে ফিরে বেড়াচ্ছি, যদি এক্ষুনি কেউ মারা যায়, আমরা তাকে বলবো ডেড বডি, মৃত শরীর, তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করো। আমরা জানি শরীরটার কোনো দাম নেই, অথচ যতক্ষণ বেঁচে আছি এই শরীরটাকে আমরা সত্য বলি। কিন্তু যখন মারা যাচ্ছে, আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে যেন এই সত্যটি দেখিয়ে দিচ্ছে যে ওর ভিতরে একটি কিছু ছিল, চৈতন্য শক্তি ছিল, যেটি এখন আর নেই, ছেড়ে চলে গেছে। ওইটাই আসল, বডিটার কোনো দামই নেই। প্রত্যেকের ভেতরে চৈতন্য রূপে তিনি অধিষ্ঠান করে রয়েছেন। চৈতন্য রূপে অধিষ্ঠান তিনি কোথায় করেন? যেমন গীতায় বলা হচ্ছে, ভগবান বলছেন অর্জুনকে, ভগবান কোথায় থাকেন? ওই আকাশে থাকেন না কোথায় থাকেন? না, ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম হৃদ্দেশে অর্জুন তিষ্ঠতি। হে অর্জুন, সমস্ত প্রাণীকুলের হৃদয়ে তিনি অবস্থান করেন, হৃদয়ে তিনি অবস্থান করেন। আমরা দুর্গা পূজা করেছি, আমি বেলুড় মঠের দুর্গা পূজা করেছি। আমরা জানি যখন পূজা করা হয়
এই যে মূর্তি এটা অবলম্বন মাত্র, তিনি ভিতরেই রয়েছেন, মা তিনি ভিতরেই রয়েছেন, চৈতন্য রূপে প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছেন একেবারেতে। আপনি দেখতে পান আর নাই পান, রয়েছেন তিনি প্রত্যেকের ভিতরে। আমরা করি কি পুজোর সময়তে? তাকে ধ্যান করি, সেই মূর্তি হৃদয়ে, সেই জাজ্জল্যমান মূর্তিকে আমরা ধ্যান করে একটি পুষ্পের মাধ্যমে এনে ওই যে মায়ের মূর্তি রয়েছে সেই মায়ের মূর্তির মধ্যে সঞ্চার করি। ভেতরে ছিল, তাকে বার করে নিয়ে এলাম, ভক্তির দ্বারা জাগরিত করে বার করে নিয়ে এসে তাকে পুজো করা হচ্ছে 4 দিন ধরে। কি উৎসব! আপনারা কল্পনা করে দেখুন, যদি আজকে সত্যি এই যে গোটা বাংলাকে যদি আপনার একটা বঙ্গজননী বলুন বা যাই বলুন, যদি আপনি এটাকে একটা দেহধারী ব্যক্তিত্ব বলে মনে করেন গোটা বাংলাদেশকে, এই শরৎকাল এলে এই বঙ্গ হৃদয়ে সত্যি কি খুশির জোয়ার বয়ে যায়। অথচ সারা বছর রয়েছে, পার্টিকুলার এই সময়ে কেন মা আসবে মা আসবে মা আসবে, চারদিকে আমাদের হাজার শর্টকামিং থাকুক, যত দোষগুণ থাকুক, মায়ের চোখে সবাই ছেলে। বলা হয় যে কুমাতা কখনো হয় না, যে কুপুত্র অনেক দেখা যায় কিন্তু কুমাতা দেখা যায় না। মায়ের কাছে মা তো মা, তার কাছে সন্তান যেমনই হোক। তো আমাদের অনেক শর্টকামিংস রয়েছে, এতক্ষণ শুনছিলাম আমরা আমাদের যে এথিক্স ভ্যালুস যা যা আছে আমাদের পূজাকে ঘিরে অনেক শর্টকামিংস রয়েছে। নিশ্চয়ই আমাদের এর উপরে কাজ করতে হবে, আগামী দিনে আমরা সত্যিই এটা বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে পারবো আগামী দিনে, এটাই আমাদের ভবিষ্যৎ। আজকে আফ্রিকাতেও তো দুর্গাপুজো হচ্ছে, আফ্রিকার জঙ্গলের ভেতরে দুর্গাপুজো হচ্ছে, এমন জায়গা আছে। আমেরিকায় তো হচ্ছে, অন্যান্য দেশেও হচ্ছে, সব জায়গাতে, ভারতবর্ষের বাইরেও হচ্ছে। তাহলে দুর্গাপূজার ভবিষ্যৎ আপনারা কল্পনা করে নিন, গোটা একসময় গোটা পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলবে। তো এই সময়তে সত্যি যদি মা না আসবেন বঙ্গ হৃদয়ে, এত আনন্দ কিসের মানুষের? সারা বছর তো একই ব্যক্তি রয়েছে, একই জায়গা রয়েছে, একই ঠাকুর দালান রয়েছে, পার্টিকুলার এই সময়ে কেন? আমাদের স্থির বিশ্বাস এই সময়ে তিনি আসেন। এখনো পর্যন্ত সর্বজনীন হয়ে তিনি গোটা বাংলাদেশে বা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গেছেন। এটা তো সত্যিই বাংলার একটা ইউনিক একটা ট্র্যাডিশন। দেখুন, দুর্গার পূজা সত্যি কথা বলতে কি পপুলারাইজ করেছেন শঙ্করাচার্য। একদম স্মার্ট তো ট্র্যাডিশনে শঙ্করাচার্য। একটা মজার কথা বলি, সেকুলার আমরা মা দুর্গার ভক্তের কথা শুনছিলাম বা যাই হোক তার ফলোয়ার্সের কথা শুনছিলাম, শঙ্করাচার্য যাকে আদি গুরু বলা হয়, একসময় তাকেও কিন্তু সেকুলার বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কেন? যেহেতু তিনি মূর্তি মানতেন না, তিনি নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক ছিলেন। ওই জন্য শঙ্করাচার্যকে রাক্ষস বলা হয়েছে। দ্বৈতবাদী দার্শনিকরা তাকে রাক্ষস বলেছেন, মধ্যের অনুগামীরা। এবং শুধু তাই নয়, ছদ্ম মায়াবাদী মানে ছদ্ম বৌদ্ধ বলেছেন তাকে। বলছেন ও হিন্দুই নয়, ও বৌদ্ধ, ও হিন্দুর রূপ ধারণ করে রয়েছে। তিনি আদি গুরু আমাদের শঙ্করাচার্য। সুতরাং এই সেকুলার দিয়ে ডিবেট, কে সেকুলার কে সেকুলার আজকের নয়, বহু পুরনো ডিসকোর্স এটা একটা। তো সেই শঙ্করাচার্য তিনি পঞ্চদেবতার উপাসনা চালু করলেন। এটি আমাদের পাস্ট, সেখান থেকে এই ধারা বয়ে আসছে যে গণেশ, তারপরেতে হচ্ছে নারায়ণ, তারপরে সূর্য, শিব এবং দুর্গা, এই পঞ্চদেবতার পূজা পরবর্তীকালে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে গেল। এবং এই বাংলাদেশে যেটা উৎসবের আকারে আজকে আমরা পাচ্ছি, নতুবা আপনারা দেখুন না, একদম বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রামে চলে যান না, যেখানে এমন গ্রাম আছে, আমার সঙ্গে এক অধ্যাপক আছে, অধ্যাপক বিশ্বজিৎ গোস্বামী, ওদের গ্রামে দুর্গাপূজা হতো না, কিন্তু প্রত্যেক ঘরে এই সময়তে গোবর দিয়ে নিকিয়ে একেবারেতে সুন্দর করে আলপনা দিয়ে ঘরের দরজায় এসো মা দুর্গা ইত্যাদি লেখা থেকে আরম্ভ করে কি করে ছড়িয়ে গেল প্রত্যেকটি গ্রামে 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 গ্রামে। স্মার্ট তো ট্র্যাডিশনের কন্ট্রিবিউশন, এটা শঙ্করাচার্যের কন্ট্রিবিউশন। তো আমরা পাস্টে বিচ্ছিন্নভাবে দেখেছি, সাউথ ইন্ডিয়াতেও দুর্গাপুজো হয় বিভিন্ন জায়গাতে, ওই সিংহাচলমে চলে যান, অন্যান্য জায়গায় চলে যান, দেবী দুর্গার পূজা হয় অনেক জায়গাতে, কিন্তু এই রকম ভাবে বাংলার মতন হয় না, বাংলার মতন হয় না। এটা প্রেজেন্ট, পাস্ট যদি থাকে সাধকদের ঘরে, পাস্ট যদি থাকে যারা আরতি, যেমন মহাভারতের যুদ্ধে অর্জুন স্তব করছেন দুর্গা, শ্রীকৃষ্ণ তাকে পূজা করাতে নিয়ে যাচ্ছেন পুজোর আগে, চলো শক্তির আরাধনা করুন, নাহলে যুদ্ধে জিতবে কি করে? তো যদি সাধকদের ঘরে এবং একমাত্র যাদের খুব প্রয়োজন তারা যদি দুর্গাকে আরাধনা করে থাকেন, আজকে আমাদের প্রয়োজন না থাকলেও তিনি আমাদের ঘরের মা হয়ে এসছেন।
ট্রান্সফরমেশনটা দেখুন, একদম প্যারাডাইম শিফট। তিনি আমাদের ঘরের বাঙালি ঘরের মেয়ে উমা, আগমনী ট্র্যাডিশন শুরু হয়েছে ঘরের মেয়ে একেবারেতে, এবং শিব হচ্ছে বাংলার ঘরের জামাই, এবং ওই মেয়ে হচ্ছে উমা, ওই সন্তান সন্ততি নিয়ে আসছে। কিন্তু কথাটা তো তা নয়। চণ্ডীর আমরা জানি দুর্গা, কালী, সরস্বতী এবং লক্ষ্মী হচ্ছে যেন তার মেয়ে, গণেশ এবং কার্তিক যেন তার ছেলে। ব্যাপারটা তো তা নয়, ফিলোসফিটা তো ঠিক তা নয়। ফিলোসফিটা হচ্ছে যে একই মহাশক্তি, তিনি মহালক্ষ্মী, মহা সরস্বতী এবং আদ্যাশক্তি, তাকে দুর্গা বলুন, কালী বলুন, যাই বলুন। এই চণ্ডীতে এই তিন দেবীর কথা উল্লেখ রয়েছে, সেখান থেকে আসছে। কিন্তু সেইটি পূজা করতে গেলে তার কিছু প্রিপারেশন দরকার। সেই প্রিপারেশন কি? এক নম্বর হচ্ছে আপনাকে ওই কার্তিকের মতন ক্ষত্রিয় শক্তি সম্পন্ন হতে হবে। কার্তিক হচ্ছে দেব সেনাপতি, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে গণেশ হচ্ছে পবিত্র, তিনি বিয়ে পর্যন্ত করেননি, মা বলে দিলেন আমি সমস্ত মেয়ের ভেতরে আছি। গণেশ বলেন তাহলে কাকে বিয়ে করবো? তো ওই গণেশের মতন ওই রকম পবিত্র হতে হবে। তো ওই স্বামীজি ক্ষাত্র বীর্য আর ব্রহ্ম তেজের কথা বলেছিলেন, ওই দুজন তার দুজনের প্রতিভূ তারা। ওই রকম হলে তবে ঠিকভাবে আপনি মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী এবং দুর্গা, ওই আদ্যাশক্তি মহামায়া ঠিক পূজার যোগ্য হলে। আমরা অত শত ভাবি না, আমাদের ঘরে মা এসেছে ব্যাস, এতেই আমরা খুশি। আপামর বাঙালি আমরা, আমাদের বাড়িতে মা এসছে এতেই আমরা খুশি, আমরা মা এসছে আনন্দ করব, এতেই আমাদের খুশি। এই হচ্ছে যে এই আনন্দ, ঈশ্বরকে নিয়ে আনন্দ, ভগবানকে নিয়ে আনন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে আপনারা পাবেন, শ্রীরামকৃষ্ণ পয়েন্ট আউট করছেন যে এটা একটা ইউনিক জিনিস ভারতবর্ষের, ভগবানকে নিয়ে আনন্দ এইরকম কোথাও আপনি বিশ্বের কোন ধর্মে দেখতে পাবেন না। এইরকম ভাবে আনন্দ, যতই তাতে ভুল ভাল থাকুক না কেন, নিজের মতন করে প্রত্যেকের অধিকার আছে তাকে নিয়ে আনন্দ করবার, এবং সেই আনন্দ আমরা করছি। এই আমাদের পাস্ট, এই আমাদের প্রেজেন্ট, এই আমাদের ফিউচার অলসো। কিন্তু দুটো জিনিস আমাদেরকে করতে হবে, এই আনন্দের ভাগ গোটা পৃথিবীকে ছড়িয়ে দিতে হবে। একটু মিশনারি জিলের মতন আপনারাই করবেন, এখান থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে গিয়ে আপনারাই করবেন। আগামী দিনে গোটা পৃথিবীতে এই দুর্গার পূজা ছড়িয়ে যাবে। এবং যে হাই ফিলোসফি রয়েছে প্রত্যেকের ভেতরে, যে দুর্গা রয়েছে আমাদের ভেতরে, যেন এই এমপ্যাথি এবং ফেলো ফিলিং যেন সত্যি সত্যিই আসে, যে প্রত্যেকের ভেতরে তিনি রয়েছেন, মা রয়েছেন। বাইরে আমরা দুর্গা পুজো করবো, মন্ত্র বলার সময় সকলের মধ্যে তিনি রয়েছেন বলবো, আর কাজের সময় মহা ভেদ বুদ্ধি করে গলায় পা দিয়ে মারবো, অন্যকে ঠকিয়ে নেবো কিভাবে। এই মন মুখ এক করার সাধনাটি আমাদের করতে হবে, না হলে কিন্তু এই দুর্গাপূজা বাংলাতেও টিকবে না খুব বেশি দিন। এই দুটি আমাদেরকে করতে হবে, এবং আমরা নিশ্চিত যে আগামী দিনে তিনি সর্বজনীন হয়েছেন, আগামী দিনে তিনি বিশ্বজনীন সর্বজনীন হবেন মা। এই বলে সকলকে আবার ধন্যবাদ, নমস্কার জানিয়ে মায়ের কাছে ছোট্ট প্রার্থনা করে সকলকে তিনি খুশি রাখুন, আনন্দে রাখুন, প্রার্থনা করে শেষ করছি। Thank you, respected Maharajji. It is now time for a special moment, formal release and inauguration of Sri Shapon Mukhopadhyay's newest book, we'll resume in a minute.
Thank you, respected Maharajji. It is now time for a special moment, formal release and inauguration of Shri Shapon Mukhopadhyay's newest book, Bharoter Partition Politics, Oshohayer Artonad. The book has been recently published by Ganchil, Kolkata. Shri Shapon Mukhopadhyay is the president of the SABORNO SANGRAHALAY, our collaborating organization, an erudite scholar and author of no less than 21 Bengali titles. He is known for his painstaking research. The present book is the result of his decade-long hard work. We would request our Honorable Vice Chancellor, sir, to kindly do the honors. And may we also request Professor Tapati Guha Thakurta, Swami Dibhugunanandaji Maharaj, Probrajika Atmokamoprana Mataji, and Dr. Purba Sengupta, and Dr. Probal Roy Chaudhary as well to kindly join the ceremony. Thank you, everyone. I would now request Probrajika Attokamoprana Mataji to deliver the keynote address. Mataji is the editor of Nivedita Potrika, the Bengali journal of Ramakrishna Sharada Mission, and is a monastic member of Sri Sharada Math. दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा प्रचित्ता। আজকের বিশেষ উপলক্ষে এখানে আসতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করছি। জগৎজননী দেবী দুর্গাকে প্রণাম জানাই। আপনাদের সকলকে মাননীয় উপাচার্য, মাননীয় স্বপনবাবু, পূর্বাদি সবাইকে এবং আপনাদের সকলকে আমার শ্রদ্ধা প্রীতি নমস্কার জানাচ্ছি। আমাকে দেবী দুর্গার উপর বলতে বলা হয়েছে, শক্তিবাদ নিয়ে একটু বলতে বলা হয়েছে। উপলব্ধিবান পণ্ডিতেরা বলেন গীতা পাঠে ভক্তি হয় আর চণ্ডী পাঠে শক্তি হয়। এই শক্তিবাদ, শক্তি তত্ত্ব ভারতবর্ষের একটি বিশেষ সম্পদ। অদ্বৈতবাদের যেমন সিদ্ধান্ত সর্বং খলবিদং ব্রহ্ম, অর্থাৎ যা কিছু আছে সবই তিনি, তেমনি এই যে শক্তিবাদ তারও সিদ্ধান্ত জগতে যা কিছু দেখা যায় সেই সব কিছুই শক্তির প্রকাশ। এই যে আমরা এক্ষুনি শুনলাম ভূতানি দুর্গা, ভুবনানি দুর্গা। তাহলে এই দুটি সিদ্ধান্তকে, অর্থাৎ একটি মতবাদ বলছে সবই ব্রহ্ম, আরেকটি মতবাদ বলছে সবই শক্তি, এই দুটিকে আমরা কি করে মেলাবো? ব্রহ্ম না শক্তি? আসলে ব্রহ্ম আর শক্তি অভিন্ন। স্বরূপত যা ব্রহ্ম, প্রকাশ হিসাবে দেখলে সেইটি শক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপমা আমরা স্মরণ করতে পারি। এই যে সিদ্ধান্ত যেটা বলছি ব্রহ্ম আর শক্তি এক, এটা আমাদের শাস্ত্র, পুরাণ, উপপুরাণ সবাই এই একত্ব ঘোষণায় মুখর। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপমা সকলের
বোঝার খুব সুবিধে হবে শুনলে, যে দুধ আর তার সাদা রং যেমন আলাদা করা যায় না, আগুন আর তাকে পোড়ানোর শক্তি যেমন আলাদা করা যায় না, তেমনি ব্রহ্ম আর শক্তি। জল হেললে দুললেও জল, স্থির থাকলেও জল। যখন স্থির তখন সে ব্রহ্মের উপমা, এবং যখন তার মধ্যে একটা কম্পন আছে, স্পন্দন আছে, একচুল হলেও সেটাই শক্তি। এই জন্য আচার্য শঙ্কর মজা করে বলেছেন, শিব শক্তিয়া যুক্ত यदि भवति शक्त प्रभवितुं নাচে দেবং দেব না খালু কুশল স্পন্দিতুমপি। যদি শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত না থাকেন শিব, তাহলে তিনি কোনো কিছুই করতে পারেন না। এমন যে দেবতাটি, যার মাহাত্ম্য বর্ণনায় শাস্ত্র পুরাণ সবাই মুখর, তিনি এক চুলও নড়তে পারেন না, না খালু কুশল স্পন্দিতুমপি। এমনই শক্তির মহিমা। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতবর্ষে এই শক্তির পূজা চলে আসছে। এই যে শক্তি, এই শক্তিরই একটি নাম চণ্ডী, এবং ধারার বিবর্তন মেনে এই শক্তি আজকের দুর্গারও পরিগ্রহ করেছেন। নারায়ণ উপনিষদে দেবী দুর্গার উল্লেখ আমরা প্রথম দেখতে পাচ্ছি। তাম অগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীম বৈরোচনীম কর্মফলে সুজুষ্টাম দুর্গাম দেবীম শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসিতরসে নমঃ। দুর্গা দেবী, যাকে খুব দুঃখে খুব কষ্ট করে পাওয়া যায়, দুর্গা নামটি এমন করেই হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি। এই যে বললাম এই শক্তিরই একটি নাম চণ্ডী। গুপ্তবতী টিকায় বলা হয়েছে চণ্ডী যেন পরব্রহ্মের পট্টমহিষী। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে একটি সূত্র আছে, কম্পনাথ, কম্পন। এই কম্পন কিসের জন্য? যে পরমাত্মা বা ব্রহ্মের ভয়ে বিশ্ব জগৎ যেন কম্পিত, সবাই তার ভয়ে কাঁপছে। বিখ্যাত বিখ্যাত সব মন্ত্র আপনাদের সকলেরই মনে পড়বে। ভয়াদ अस्याग्निस्तपति ভয়াত তপতি সূর্যঃ, মানে যেন ব্রহ্মের ভয়ে সূর্য তাপ দিচ্ছেন, অগ্নি তাপ দিচ্ছেন। ভয়াদ ইন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর ধাবতি পঞ্চমা, ভয়ে ইন্দ্র তার কাজ করছেন, বায়ু তার কাজ করছেন, যমরাজ একমাত্র ব্রহ্মের ভয়েই কাজ করছেন। তো এই এত ভয় কিসের? চড়ি ধাতু একটা আছে, তার মানে হচ্ছে ক্রোধ, রাগ করা। তার থেকেই চণ্ড, খুব রাগী। চণ্ডস্তু অতি কোপনে, তারই স্ত্রীলিঙ্গ হয়েছে চণ্ডী, ক্রোধময়ী। কিসের জন্য রাগ? তার ভক্তদের ওপর, সাধু সজ্জনের ওপর যখন অসুরের অর্থাৎ দানবের অত্যাচার হয়, পীড়ন হয়, তখনই তিনি রেগে যান। রেগে গিয়ে ভয়ঙ্করী মূর্তি ধরেন, সেই জন্য তাকে বলা হয় চণ্ডী। এই চণ্ডী সম্পর্কে, চণ্ডী কথাটা নিয়ে, চণ্ডী তো দুর্গা, তাই আমরা একটু চিন্তা করছি এই শব্দটা নিয়ে। শ্রদ্ধেয় নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী মহাশয় একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, যে তার কাব্যগুরু কালিদাস ভট্টাচার্য, তার একটা বিশেষ মত আছে এই চণ্ডী নিয়ে। কি সেই মত? তার শব্দটি আসলে চন্দ্রী, সংস্কৃত শব্দ চন্দ্রী, সেইটা থেকে প্রাকৃতে এসেছে চণ্ডী। কেননা সংস্কৃত শব্দ জ্যোৎস্না ইত্যাদি, এগুলি যখন প্রাকৃতে আসে তখন সেটা হয় চণ্ডীমা, চণ্ডিয়া, এই ধরনের। অর্থাৎ ভাষাতত্ত্বের সূত্র মেনে সংস্কৃত দন্তনয় দ হয়ে যায় দন্তনয় ড। কাজেই প্রাকৃত শব্দ যখন চণ্ডী, তার মূল উৎস ছিল চন্দ্রী। এইটি একটি বিশেষ মত। সংস্কৃত থেকে সে প্রাকৃত হয়েছে এবং পরে আবার সংস্কৃতে ফিরে গেছে। সংস্কৃত কাব্য, নাটক, পুরাণ সর্বত্র এই চণ্ডী শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে। এটা একটা বিশেষ ক্ষেত্র। এবং যে শব্দ থেকে হয়েছে চণ্ডী মানে সেখানে রাগী নয়, চন্দ্রী মানে কি? চাঁদের মতন, চাঁদের জ্যোৎস্না ধোয়া সুন্দরী দেবীকে তাই বলা হয়েছে। যেখানে মনু সংহিতায় একটা জায়গা আছে, বলা হচ্ছে যে রাজা সমস্ত দেবাংশ নির্মিত, দেবতাদের সমস্ত অংশ নিয়ে নিয়ে রাজার অবয়বটা তৈরি হয়েছে। তো সেখানে বলা আছে তিনি আহ্লাদ জনকত্বাৎ চন্দ্র, চাঁদ দেখলে যেমন সকলের মনে আনন্দ হয়, এত সুন্দর, আমাদের মন
স্নিগ্ধ নির্মল করে দেয়। ঠিক সেই রকম দেবীকে দেখলেও হয়। আমরা পরে উল্লেখ করব যে চণ্ডীতে স্তবে দেবীকে খুব সুন্দর করে বলা হয়েছে, ঈষৎ সাহাসমমলং পরিপূর্ণ চন্দ্র বিম্বানুকারী, পূর্ণ চন্দ্রের মতো মা তোমার মুখ। যাই হোক, যেমন চণ্ডী শব্দের নির্বাচন একটি বিশেষ ব্যাপার, সেই রকম দুর্গা শব্দেরও নির্বাচন নানাভাবে করা হয়েছে। দূর উপসর্গটার মানে হচ্ছে দুঃখ, খুব দুঃখের দ্বারা যাকে গম্যাতে পাওয়া যায় তিনি হচ্ছেন দুর্গা। চণ্ডীতে এক জায়গায় আছে, তত্রৈবচ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যম মহাসুরম দুর্গা দেবীতি বিখ্যাতম তন্মে নাম ভবিষ্যতি। আমি দুর্গম নামে, দেবী বলছেন, আমি দুর্গম বলে একটা দানবকে বধ করব, সেই জন্য আমার নাম হবে দুর্গা। আর কালিকা পুরাণে আছে, দেবী মহিষাসুরকে বলছেন, ইয়া মূর্তিয়া ত্বাং হনিষ্যে সা দুর্গেতি প্রকীর্তিতা। যে মূর্তিতে আমি তোমাকে বধ করব সেই রূপটি আমার দুর্গা বলে বিখ্যাত হবে। চণ্ডীতে শ্রী শ্রী চণ্ডী, যেটি মার্কণ্ডেয় পুরাণের অংশ, সেইখানে আমরা শ্রী শ্রী দুর্গার, এখন যে দেবী দুর্গাকে আমরা পূজা করি মহিষমর্দিনী রূপে, সেই মা দুর্গার ঐশ্বর্য মাধুর্যময় লীলা খুব সুন্দর করে বর্ণিত আছে। কিন্তু আমরা স্বল্প সময়ে কি করে পুরো অতটা করতে পারি সেটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এত মানে প্রত্যেকটা শ্লোকই এত গুরুত্বপূর্ণ, এত গভীর তাৎপর্যময়। একটা উদাহরণ দিয়ে আরম্ভ করছি। চণ্ডীর গল্পটা আরম্ভ হচ্ছে, আপনারা সবাই জানেন, গীতার প্রথমে যেমন অর্জুনের বিষাদ, তেমনি চণ্ডীর প্রথমেও সুরথ আর সমাধিক বিষাদ। তো এই একটা শ্লোক যেটা প্রথম চণ্ডীর কাহিনীর বীজ, স্বারোচিষেন তরে পূর্বম চৈত্রবংশ সমুদ্ভবঃ সুরথো নাম রাজাভূত সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে। সমস্ত পৃথিবীতে সুরথ নামে রাজা ছিলেন। সাদা বাংলা বললে এইটুকু মানে, কিন্তু তার তাৎপর্য কিরকম, স্বারোচিষে অন্তরে, স্বারোচিষ মানে অন্তরটা যখন স্বর্গের জ্যোতিতে, দিব্য জ্যোতিতে পূর্ণ হয়ে যায়। চৈত্র বংশ সমুদ্ভব, চৈত্র মানে চিত্র থেকে এসেছে, তার মানে বিচিত্র। লক্ষ কোটি জন্ম ধরে আমরা বিচিত্র নানা রকম, আমরা তো অ্যামিবা থেকে আমাদের জার্নি আরম্ভ করেছি, আজ মানুষ হয়েছি, বহু রকম পশু পাখি আরও নানা মানুষের দেহ আমরা ধারণ করেছি। সেই জন্য বলা হচ্ছে বিভিন্ন দেহ ধারণ করতে করতে, বিভিন্ন সংস্কার সঞ্চয় করতে 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 যখন আমরা সুরথ হব, সুরথ মানে শোভন রথ যার, এই আমাদের দেহকে শাস্ত্রে রথের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আত্মা হচ্ছেন রথী, যিনি এই দেহকে চালাচ্ছেন, এবং আমাদের দেহ হচ্ছে রথ। কঠোপনিষদে এই সমস্ত মন্ত্র আছে। তো শোভন রথ যখন আমাদের হবে, আমাদের দেহ রথটা সুন্দর কি করে হবে, আমাদের দেহ ইন্দ্রিয় সংযত হবে, ভোগী হবে না। আমরা একটু আগেই শুনেছি যে ভোগ যেখানে মোক্ষ সেখানে নেই। সেই রকম যখন আমাদের রথটা সুন্দর হয়ে যাবে, তখনই রাজাভূত সমস্ত ক্ষিতিমণ্ডলে, সমস্ত পৃথিবীর ওপর আমরা রাজত্ব করতে পারবো। এই ক্ষিতিমণ্ডলেরও গভীর অর্থ মূলাধার চক্র, অর্থাৎ আমাদের দেহ মন এমনভাবে সংযত হবে যে আমরা স্থির হয়ে বসে জগন্মাতার ধ্যান করতে পারবো। এই ধরনের কথা যারা চণ্ডী নিয়ে গীতা ভাষ্য লিখেছেন, টিকা ভাষ্য লিখেছেন, তারা লিখছেন। তো যাই হোক, প্রতিটি শ্লোকেরই এমন করে অর্থ করা যায়। মা দুর্গার আবির্ভাবের কাহিনী আপনারা সবাই জানেন, আবার একটু ছুঁয়ে যাই। যখন মহিষাসুর দেবতাদের অত্যাচার করে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করলেন, তখন তারা আর কোথায় যাবেন, তাদের যারা বড় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, তাদের কাছে গেলেন। এবং দেবতাদের এই অত্যাচারের কাহিনী শুনে আজকালকার কোনো পণ্ডিতদের এরকম মত রয়েছে যে দেবতাদের খুব রাগ হলো এবং সেই ক্রোধ থেকে যে তেজ নির্গত হলো সেটা মিলিত হয়ে দেবীর আবির্ভাব হলো, দেবীর রূপ ফুটে উঠল, একটি মাতৃরূপ। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে যে দেবতাদের শক্তি মিলেই কি মা দুর্গা জগৎজননী? তা তো নয়, তা হতে পারে না। কেননা তারা পরে বলা আছে যে মূল যিনি পরাশক্তি, মহাশক্তি,
তাঁরই সমস্ত শক্তির স্ফুলিঙ্গ দেবতাদের মধ্যে একটু একটু আছে, তাঁদের শক্তিতেই দেবতা শক্তিমান, কেনোপনিষদের যে গল্প। তাহলে এর সিদ্ধান্ত কি হবে, তার উত্তর একটা এইভাবে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যে সমস্ত দেবতাদের যে প্রতিবাদী শক্তি, তাদের প্রত্যেকের শক্তির ধাঁচটা কিন্তু আলাদা আলাদা। বায়ু একরকম শক্তিমান, ইন্দ্রের শক্তি আলাদা, আগুনের শক্তি আলাদা। কেউ পোড়াতে পারেন, কেউ মানুষের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চালান, কেউ বৃষ্টি দেন, এই ধরনের বিভিন্ন শক্তি তো সবাইকে ভাগ করে দেওয়া আছে, কিন্তু সকলে একই মহাশক্তিরই অংশ, মহাশক্তির শক্তিতেই তারা শক্তিমান। কিন্তু যখন এই তেজ একত্র হলো, তখন সেটা তাদের সকলের প্রতিবাদী শক্তি, ক্রোধের শক্তি, যে তাদেরকে ঠিকমতো নিজের নিজের কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না, মহিষাসুর তাদের কাজ সমস্ত নির্বাহ করে দিচ্ছে, এইটি তাদের ক্রোধ। এখানে ছোট ছোট অনেক রকম ব্যাপার থাকে, যেমন আমরা জানি রজগুণে সৃষ্টি হয়, তমগুণে সংহার এবং সত্যগুণে পালন। সৃষ্টির দেবতাকে ব্রহ্মা, সংহারের দেবতা শিব, পালনের দেবতা বিষ্ণু। তাহলে এদের সকলেরই তেজ একত্রিত হয়েছে, সেই জন্যই দেবী ত্রিগুণময়ী। দেবীকে নির্দিষ্ট কোনো গুণের আধার বলে বর্ণনা করা যায় না, এই জন্যই সকল দেবতার সমস্ত রকম তেজ তার মধ্যে সম্মিলিত হয়েছে। আবার চণ্ডীতে বলা হচ্ছে যে বিভিন্ন দেবতার তেজে দেবীর একটি একটি করে অঙ্গ সৃষ্টি হলো। শিবের তেজে তার মুখ, বিষ্ণুর তেজে তার বাহু। এগুলি একটু ভাববার বিষয়, কেননা বৈকৃতিক রহস্যে আমরা দেখি শ্বেতা নানা নীল ভুজা ইত্যাদি বলে দেবীকে স্তব করা হয়েছে। মুখটি সাদা কেন? শিবের তেজে মুখ, শিবের রং সাদা। সর্বত্র আমাদের শাস্ত্রে শিবকে সাদা বলা হয়েছে। ধ্যান মন্ত্রে তিনি রজতগিরিনিভম, মানে একটা রূপোর পর্বতের মতন। শঙ্করাচার্যের একটি খুব সুন্দর শ্লোক আছে, তাতে বলা হয়েছে গাত্রং ভস্মসিতম সিতঞ্চ হসিতম হস্তে সিতে কুণ্ডলে। তার গা সাদা, বাহন ষাঁড় সেও সাদা, মাথায় জটা সেও সাদা, ভস্ম মেখেছেন বলে অঙ্গ সাদা হয়ে গেছে, হাস্য শুভ্র খট্টাঙ্গ সাদা, সবই সাদা। সোয়ং সর্বসিত দদাতু বিভবম পাপক্ষয়ম সর্বদা। এই যে সর্বশুক্ল শিব, তিনি আমাদের সমৃদ্ধ করুন, তিনি আমাদের পাপ নাশ করুন। তাহলে শিব, এই সর্বশুভ্র যে শিব, তার তেজে দেবীর যে অঙ্গ হলো সেইটি হলো সাদা। আরেকভাবে ভাবা যায়, শিব সংহারের দেবতা। আমাদের শাস্ত্রে পুরাণে সর্বত্র সংহারকে ভক্ষণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সৃষ্টি মানে বিস্তার, আর প্রলয় মানে নিজের মধ্যেই গুটিয়ে আনা। মাকড়সা যেমন নিজের গা থেকেই জাল বিস্তার করে এবং নিজের মধ্যেই সেটা সংহৃত করে নেয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একবার দর্শন করেছিলেন ভগবতী মূর্তি। তিনি সন্তানের জন্ম দিচ্ছেন, তাকে পালন করছেন, আবার ভয়ঙ্করী মূর্তি ধরে তাকে খেয়ে ফেলছেন। মানে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সব একসঙ্গে তিনি করছেন, জগৎজননী এইটাই করে থাকেন। এই খেয়ে ফেলাটাই ভক্ষণ। আমাদের মনে পড়বে অর্জুন যখন বিশ্বরূপ দর্শন করছেন শ্রীকৃষ্ণের শরীরে, তখন তিনি দেখছেন এই কৌরব পক্ষের সৈন্যরা সব মারা যাবে, তাদেরকে তিনি দেখছেন শ্রীকৃষ্ণের দাঁতের মধ্যে। কেচিদ বিলগ্না দশনান্তরেষু, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাদের খেয়ে ফেলছেন। এই খেয়ে ফেলাটা গুটিয়ে আনা, ভক্ষণ, সংহার। শিব যখন সংহারের দেবতা অর্থাৎ ভক্ষণের দেবতা, আমরা খাই কি করে? মুখ দিয়ে। সেই জন্য শিবের তেজে দেবীর যে অঙ্গ তৈরি হলো সেটি তার মুখ। দেবী শ্বেতা নানা, ঠিক সেই রকম নীল ও ভুজা তিনি। বিষ্ণুর রং নীল, শ্রীকৃষ্ণকে এখনো পর্যন্ত অনেক জায়গায় কালো, কিন্তু কোথাও কোথাও নীল করেও আঁকা হয়। শাস্ত্রে তাই বলা রয়েছে তিনি নীল বর্ণ। আর পালন ক্রিয়ার অঙ্গ হচ্ছে হাত। আমরা কাউকে রান্না করেই খাওয়াই বা অন্য কোনোভাবেই সেবা করি, পালন করি, আমাদের প্রধান যন্ত্র আমাদের হাত দুটো। সেই জন্য এই পালনকর্তা বিষ্ণু, যিনি জগৎকে পালন করছেন, তার তেজে
দেবীর যে অঙ্গ নির্মিত হলো সেটি হলো হাত। বাহবো বিষ্ণু তেজসা। তো দেবতারা যখন দেবতাদের তেজে দেখলেন মাতৃমূর্তি একটি গঠিত হয়েছে, সবাই নিজের নিজের অস্ত্র থেকে ঠিক সেই রকম স্বরূপও এক একটি অস্ত্র বার করে নিষ্কাশন করে দেবীকে দিতে লাগলেন। শিব দিলেন ত্রিশূল, ইন্দ্র দিলেন বজ্র, এইরকমভাবে শঙ্খ, শক্তি, ধনু, বানপূর্ণ তুনির, বজ্র, ঘণ্টা, দণ্ড, পাশ, অক্ষমালা ইত্যাদি সবকিছু দেবীকে দেওয়া হলো। আসলে দেবতাদের প্রয়োজন ছিল যুদ্ধ, মহিষাসুর বধের জন্য, সেই জন্য তারা সবাই অস্ত্রই দিলেন প্রথমে। তারপরে খেয়াল হয়েছে যে দেবীকে বস্ত্র দেওয়া হয়নি, সেটা দিলেন সাগর। সাগর রত্নাকর, তিনি মাকে বস্ত্র দিলেন। অজরে যা তথাম্বরে, কখনো পুরনো হয় না। অনেক গয়না দিলেন, হাতে, কানে, নাকে, গলায়, সমস্ত আঙুলে আংটি, সব কিছু দিলেন। এবং তারপর দুটি মালা দিলেন, শিরাসি উরাসি চাপারাম, একটা মাথায় আর একটা কণ্ঠে। অম্লান পঙ্কজাম মালাম, এমন পদ্ম যেটা কখনো শুকোয় না। আর কুবের দিলেন একটা পান পাত্র, যতই পান করা যাক তার সুরা কখনো ফুরোয় না। তো এইভাবে দেবতাদের থেকে সম্মানিত হয়ে, সম্মান পেয়ে, অস্ত্র লাভ করে, এত আভরণ লাভ করে দেবী খুশি হলেন। তখন তিনি একটি অবয়ব ধারণ করেছেন, তার মধ্যে যেন মন, প্রাণ, বুদ্ধি সব আস্তে আস্তে এসে জুটছে। তিনি হাসতে লাগলেন, উচ্চ গ্রামে হাসতে লাগলেন, নানাদ উচ্চাই হাসলেন, এমন হাসলেন অট্টহাসি, সাট্ট হাসং মুহুর্মুহু। সমস্ত পৃথিবী বিক্ষুব্ধ হয়ে গেল, সাগর বিক্ষুব্ধ হয়ে গেল, সমস্ত লোক কাঁপতে লাগলো। এবং মহিষাসুর সেই শব্দ শুনে আহ কিমেতৎ ইতি ক্রোধাতাভাস্য মহিষাসুরঃ, এটা আবার কি, এই কথা বলে সে ছুটে এলো এবং সেই শব্দ লক্ষ্য করে ছুটতে লাগলো। তখন সে দেবীকে দেখতে পেল। কিরকম দেবী? সা দাদর্শ তত দেবীন ব্যাপ্ত লোকত্রয়ং তৃষা, তার অঙ্গ কান্তিতে ত্রিভুবন ব্যাপ্ত হয়ে গেছে। পাদাক্রান্ত্যা নতভুবম কিরীটোল্লিখিতাম্বরম, তার মাথার মুকুট গগনে ঠেকছে আর পদভরে পৃথিবী কাঁপছে। শোভিতা শেষ পাতালাম ধনুর্জ্ঞানি স্বনেনতাম, তার ধনুকের টঙ্কারে নিচে 7টা লোক পর্যন্ত, পাতাল পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে গেছে। দিশো ভুজা সহস্রেণ সমন্তাদ্ব্যাপ্য সংস্থিতাম, হাজার বাহুতে তিনি ত্রিভুবন ব্যপ্ত করে অবস্থান করছেন। এই হাজার সম্পর্কেও বলা যায় যে গুণে গুণে ঠিক হাজারটা তা নয়, হাজার সহস্র শব্দ অনন্তবাচী। আমরা যখন চ্যান্টিং করি পুরুষ সূক্ত, সহস্রাক্ষ সহস্রপাত সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ, তা গুণে গুণে হাজারটাই বাহু, হাজারটাই হাত, হাজারটাই পা তা নয়, সরি হাজারটাই মাথা এরকম নয়। মানে জগতে যত হাত পা মাথা দেখা যাচ্ছে সব তাঁরই, এইটা হচ্ছে তাৎপর্য। সেই রকম এই দিশভুজা সহস্রেনা, মায়েরও ঠিক হাজারটা হাত নয়, মায়ের অনন্ত হাত। তো এইরকম ভাবে সে মাকে দেখতে পেল। তারপর ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। যুদ্ধের খুব ভয়ানক বর্ণনা চণ্ডীতে রয়েছে। সব সৈন্য মারা গেল, সেনাপতি মারা গেল। তারপরে একটা খুব মজা লাগে পড়তে, যে মহিষাসুর যখন সিংহকে বধ করবার জন্য ছুটল, তখনই কিন্তু কোপান চক্রে ততম্বিকা, মানে এতক্ষণ পর্যন্ত তিনি যেন শুধু লীলা করছিলেন। মা রাগ করলে কখনো কখনো শিশুকে মারেন, বকেন, কিন্তু ভেতরে তার একই রকম তো ভালোবাসা আছে। এইখানে ঠিক সিংহকে যখন মহিষাসুর মারতে গেল, তখনই মায়ের সত্যি সত্যি রাগ হলো। এতক্ষণ মহিষাসুর মাকে প্রচুর মেরেছে, নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে, দেবী সৈন্যদের মেরেছে, তাতে মায়ের কিচ্ছু হয়নি। কিন্তু বাহনকে এত ভালোবাসেন যে এইমাত্র ও সিংহকে মারতে গেছে, তখনই মা রাগ করেছেন, সত্যি সত্যি রাগ করেছেন এবং বুঝেছেন যে একে এবার মারতে হবে। তো সেই যে কুবের ওই পান পাত্রটি দিয়েছিলেন মাকে, সেইটা থেকে মা মধু পান করলেন, সুরা পান করলেন। কেন করলেন তারও একটি ব্যাখ্যা আমাদের টিকাকাররা দিয়েছেন। মহিষাসুর আসলে শিবের তপস্যা করে এত কৃপা পেয়েছে। সে যে
এত দুর্দান্ত হয়ে উঠেছে, কেউ তাকে বধ করতে পারছে না, তার কারণ সে শিবের বর পেয়েছে। শিবের তপস্যা করেছে বলে, শিবের কৃপা পেয়েছে বলে সে যেন শিবের অবতার হয়ে গেছে, শিবের সন্তান হয়ে গেছে। এই কথাটা মায়ের যতক্ষণ মনে আছে ততক্ষণ তিনি মহিষাসুরকে বধ করতে পারবেন না। তিনি মধুপান করলেন, যাহা সারুনা লোচনা, চোখ লাল হয়ে গেছে, মুখ লাল হয়ে গেছে, আকুলাক্ষরাম, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। মা কিন্তু হাসলেন, খুশির হাসি নয়, আনন্দের হাসি নয়, রাগের হাসি, যে এইবার তোকে মারব। মধুপান যখনই করলেন তখন ওই বাকি সব চিন্তাগুলো মায়ের মন থেকে চলে গেল। যেটা থাকলো শত্রু বুদ্ধি, যে পৃথিবীকে পীড়ন করছে, সমস্ত প্রাণীকে কষ্ট দিচ্ছে, এই বোধটুকু মায়ের মনে জেগে থাকলো। এবং তিনি বললেন, গর্জা গর্জা ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহং, তুই ততক্ষণই গর্জন কর যতক্ষণ আমি সুরাপান করছি, এক্ষুনি আমি তোকে মারব। আর দেবতারা এখানে আনন্দে গর্জন করবেন। তারপর মহিষাসুরকে তিনি হত্যা করেছেন। এখানে এই জন্য গুপ্তবতী টিকায় একটি খুব সুন্দর কথা আছে যে মহিষস্য শিবাবতারত্বেন জায়মান দয়াদি বিচ্ছেদায় অত্র মদ্যপানম। এই মায়ের সুরাপান কিসের জন্য? যে দয়া যে তার অন্তরে ছিল, কেন না মহিষ শিবাবতার এইটি ভেবে, এইটা বিচ্ছেদায়, এই বুদ্ধিটা তার চলে গেল, এই জন্য যাতে যায় সেই জন্য তিনি মদ্যপান করেছিলেন। তারপর অসুরকে তিনি হত্যা করেছেন। সে রূপ বদলে বদলে মায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করছে, একবার সে সিংহ, একবার সে খড়গধারী পুরুষ, একবার মহিষ হয়েছে, তারপরে একটা মহাহস্তি, তারপর শেষ পর্যন্ত মা তাকে হত্যা করলেন, লাফিয়ে উঠে তার গলায় পীড়ন করে। তখন সে অর্ধনিষ্ক্রান্ত এবাসিত, অর্ধেক বেরিয়েছিল ওই মহিষের মুখ থেকে। সেই অবস্থায় সে মায়ের তেজ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল এবং তাতে সেই অবস্থাতেই যুদ্ধ করে যাচ্ছে এবং মা তার ত্রিশূল মহিষের বুকে বিদ্ধ করলেন। তারপর দেবতাদের যে স্তব রয়েছে সেটি অত্যন্ত সুন্দর, এবং এই স্তবের পরে দেবী যখন প্রসন্না হয়েছেন, কি বর চাও বলেছেন, দেবতারা বলেছিলেন যে মা আমাদের যা দরকার তুমি সব তো করে দিলে, আমাদের আর কিছু দরকার নেই। কিন্তু মানুষ যখনই তোমাকে এই স্তবটি করে প্রসন্ন করতে চাইবে, তুমি ঠিক এমনি করেই প্রসন্ন হয়েও। সেই বিখ্যাত স্তব, তার মধ্যে আমাদের সময় খুব অল্প, একটা দুটোই আমি উল্লেখ করছি। প্রথম কথাই দেবতারা বলেছিলেন, দেব্যা ইয়া ততমিদম জগদাত্মা শক্তিয়া। এই আবার সেই একই কথা বারবার মনে পড়ছে, ভূতানি দুর্গা ভুবনানি দুর্গা, সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করে মা তুমিই আছো। সেই জন্য এই সমস্ত জগতের মধ্যে তুমি জগন্ময়ী হয়েছো, তুমি জগন মাতা, জগৎ সৃষ্টি করেছো, তারপরে এই জগতের প্রতি অনুকণায়, প্রতি ধূলিকণায় তুমি প্রবিষ্ট হয়েছো। সেই তোমাকে আমরা প্রসন্ন করতে চাইছি। ইয়াস্যা প্রভাবমতুলং ভগবান অনন্ত ব্রহ্মা হরশ্চ নাহি বক্তুমলং বলঞ্চ। যার অতুল প্রভাব ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কেউ বলে শেষ করতে পারেন না, সেই তোমাকে আমরা কি করে স্তব করব মা? আরেকটি কথা বলেছিলেন, ইয়া শ্রী স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেশ্বর লক্ষ্মী পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধি। তুমি সুকৃতিদের গৃহে লক্ষ্মী, আবার পাপীদের গৃহে অলক্ষ্মী। এই যে শ্রী শ্রীমা সারদা দেবী বলে গেছেন, আমি সতেরো মা অসতেরো মা। সমস্ত পৃথিবীর মানুষ হয় সৎ হবে নয় অসৎ হবে, এই ডিকটমির বাইরে কেউ পড়বে না। এই যে দেবী দুর্গাকে গণেশ জননী বলা হয়, গণ কথাটার অর্থ হচ্ছে সমূহ। যিনি গণেশকে কোলে করে আছেন তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকেই কোলে করে আছেন। তিনি ভালোটিরও মা, মন্দটিরও মা, সবারই মা তিনি। তিনি জগতের মা, সকলের মা। এ যুগের আবির্ভূত মাতৃশক্তির মুখে আমরা এই সমস্ত কথাই শুনেছি। তারপর দেবতারা বলেছিলেন যে কিং বর্ণায়ামা, মা তোমার এত বীরত্ব, এত রূপ, এই অদ্ভুত চরিত্র আমরা কি করে বর্ণনা করব। তারপর আরেকটি বিখ্যাত শ্লোক যেটি আমি আগে উল্লেখ করেছি,
তেঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র বিম্বানুকারী কনকোত্তম কান্তি কান্তম। খুব উত্তম সোনা দিয়ে তৈরি যেন মনে হচ্ছে তোমার মুখটা। জ্যোৎস্না ধোয়া তোমার ওই মুখে এই ঈষৎ হাসি। তুমি অসুরকে ধ্বংস করছো, শুভ শক্তি অশুভ শক্তিকে নিহত করছে, কিন্তু কোনো রকম অল্পতা মায়ের দেহে মনে দেখা যায়নি। তিনি হাসছেন। এই যে একটি ভাব, যে তোমার ওই ঈষৎ সাহাস মমলং পরিপূর্ণ চন্দ্র, পরিপূর্ণ চন্দ্রের মতন এই মুখটা দেখে তোমাকে মারলো মা। কি করে অসুর পারলো তোমার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করতে? এটা তো আমাদের খুব আশ্চর্য লাগছে। অত্যদ্ভুতং প্রথিতমাপ্তরুষা তথাপি। আরেকটি কথা বলেছিলেন, চিত্তে কৃপা সমর নিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা। মায়ের চিত্তে কিন্তু কৃপা, আর বাইরে দেখা যাচ্ছে এই নিষ্ঠুরতা। এত নিষ্ঠুর পীড়ন করে তিনি অসুরকে হত্যা করছেন, কিন্তু মনে জানেন এতে তার সন্তানের কল্যাণ হবে। তিনি যে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ করেছেন তাতে সেগুলি অসুরদের অঙ্গে লেগে তারা পবিত্র হয়ে যাচ্ছে, তারা কিন্তু শুভগতি লাভ করবে। মহাপূজা আসন্ন। দেবী সত্যি দারিদ্র দুঃখ ভয় হারিণী। একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, যে শ্লোকটি আমি প্রথম উচ্চারণ করেছি তাতে বলা হয়েছে যে দারিদ্র দুঃখ ভয় হারিণী কাত্বদন্যা সর্বোপকার করণায় সদার্দ্র চিত্তা। মা, তোমার মতো আর কে আছে? দারিদ্র দুঃখ আর ভয় এইগুলি হরণ করবার জন্য তোমার মনটা যেন সবসময় আর্দ্র হয়ে আছে। তোমার মনটা এত সকরুণ, সবসময় তুমি করুণ ভাবে চেষ্টা করছো সন্তানের কিসে মঙ্গল হয়, কিসে তার দারিদ্র ভয় দুঃখ দূর হয়। আজ পৃথিবীতে এত হানাহানি, এত হিংসা, এত কষ্ট, এই সব কিছুরই মূলে প্রেমহীনতা। আমাদের অন্তরেও দারিদ্র, বাইরেও দারিদ্র, কত ক্ষতি, কত ক্ষত। মা আসছেন, মা যেন সব অপূর্ণতা, সব তুচ্ছতা, সব ক্ষুদ্রতা পূর্ণ করে দেন। তাঁর চরণে এইটুকুই আমাদের প্রার্থনা। Thank you, Mataji. I would now request Dr. Purva Sengupta, Senior Research Associate, Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kolkata, to deliver this special address. Dr. Sengupta will be speaking in Bengali on the topic Nana Rupe Devi Durga, পৌরাণিক সাহিত্য থেকে বর্তমান সমাজে। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। Respected Vice Chancellor Sir, respected অধ্যাপক স্বপন মুখোপাধ্যায় এবং আপনারা আমার সামনে বসে আছেন পরম পূজনীয় মহারাজজি এবং মাতাজি, তাদেরকে প্রণাম জানাই। আজকে আমরা এমন একটা সভায় এসে দাঁড়িয়েছি যেটি সত্যি খুব মৌলিক, কারণ আমরা আমাদের
যখন ইউনিভার্সিটি লাইফে আমরা যখন পড়েছি, তখন আমরা কখনো চিন্তাও করতে পারতাম না যে দেবী দুর্গাকে নিয়ে কোনো সিম্পোজিয়াম হতে পারে। এবং এখনও সেটাও কিন্তু খুব কষ্ট কল্পিত জিনিস যে সত্যি সত্যি হতে পারে। সেই জন্য আমি প্রবালকে, আমাদের খুবই কাছের অধ্যাপক এখানকার ইউনিভার্সিটি, এই ইউনিভার্সিটি, তাকেও অনেক ধন্যবাদ জানাই যে সত্যি একটা ইউনিভার্সিটির মধ্যে এবং সাবর্ণ সংগ্রহালয়ের তত্ত্বাবধানে একটি এমন সুন্দর সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয়েছে। আমরা জানি শরৎ ঋতু সমাগত, বেজে উঠেছে আগমনী সুর। আমাদের যে পুজোর ঘণ্টা বেজেছে তার একটা কোণ দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই সাবর্ণ পরিবারের যে না প্রথম পুজো, এবং এদিকে শোভাবাজার রাজবাড়ির পুজো, আবার সেই পৌরাণিক তার প্রেক্ষাপট এবং ধীরে ধীরে দেবী মূর্তি গড়ে ওঠার একটা ধারা। যখন আমরা শাক্ত সাহিত্যের কথা বলি বা পড়ি, কিছুক্ষণ আগেই আলোচনাটা এখানে দাঁড়িয়ে আছে যে ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, শক্তিও সর্বব্যাপিনী, এবং ব্রহ্ম ও শক্তি এক, এই জায়গাটা এসে দাঁড়িয়েছে আলোচনাতে। এবং আমরা দেখছি যে সত্যি সত্যি সর্বব্যাপকতা, একটি যে পুজো, একটি যে প্রতিমা, এবং সে সপরিবার সমন্বিতা প্রতিমা, এবং দৃশ্যটা কিন্তু সামরিক, পুরোটাই সামরিক, একদম বেজে উঠেছে যুদ্ধের বাজনার মতো। কিন্তু সেই যুদ্ধের বাজনার মধ্য থেকে একটা মাতৃসঙ্গীতের সুর আমাদের মনে ধ্বনিত হচ্ছে এবং আমাদের মনকে নাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। কি এমন পুজো, কি এমন দেবী শক্তি, কি এমন তার কাহিনী, কি এমন তার সাহিত্যের ঐতিহ্য যে আমাদের প্রত্যেকটা ক্ষণে এবং প্রতি বছর এই মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়ে আমাদের অভিভূত করে। আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো বিষয়ে চঞ্চল হয়ে উঠি যে এবার পুজোতে আমাকে এটি করতে হবে। অধ্যাপক শশীভূষণ দাশগুপ্তের কথা আমরা সকলেই জানি। তিনি তার শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ বলে যে বিখ্যাত গ্রন্থ রয়েছে তাতে বলছেন যে রাধা চরিত্রটি কিরকম, একটি শতদলের মতো, যে শতদল সহস্র দল হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে, একদিনে নয়, যুগে যুগে। যেমন আমাদের মৌমাছিরা ধীরে ধীরে একটু একটু করে একটা বড় মৌচাক তৈরি করে, ঠিক যেমন আমাদের সংস্কৃতি তৈরি হয়, ঠিক তেমনিভাবে শ্রী রাধা চরিত্র আমাদের তৈরি হয়েছে। দুর্গা পূজার ক্ষেত্রেও কিন্তু তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থে বলছেন, শক্তি পূজা ও শাক্ত আরাধনা, এই গ্রন্থে বলছেন দেবী দুর্গার কনসেপ্ট বা ধারণা বা তার মাহাত্ম্য বর্ণনা, তাকে নিয়ে যে কাহিনী, সবটুকুই, সবকিছুই কিন্তু একদিনে গড়ে ওঠেনি, সবকিছুই গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে, একটা যুগের থেকে আরেকটা যুগ, একটা প্রয়োজনীয়তার থেকে আরেকটি প্রয়োজনীয়তাতে দিয়ে গড়ে উঠেছে দেবী দুর্গার সমগ্র চিত্রটি। যেমন তার পেছনে একটি চালচিত্র আমরা দেখি, এই চালচিত্রটি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেমন দেবী মূর্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ, চালচিত্রটিও ঠিক গুরুত্বপূর্ণ। তার মধ্যে আঁকা আছে কত পৌরাণিক কত কথা, তার মধ্যে চিত্রিত হয়েছে এমন একটা জিনিস, যে জিনিসের মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝতে পারি বা বোঝাতে চাওয়া হয়েছে যে শুধুমাত্র যে মূর্তিটি তুমি দেখছো সেই মূর্তিটি নয়, এর পেছনেও একটা বিরাট ইতিহাস রয়েছে। আমরা যদি প্রথম দেবী শক্তি, যিনি শক্তিময়ী, তার কথা ভাবি, আমরা আধ্যাত্মিক দিক থেকে সরেই দাঁড়ালাম একটুখানি, আমরা দেখলাম একদম সাধারণ মানুষের জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা যদি দেখতে চাই, তাহলে আমরা দেখব যে বৈদিক সাহিত্য থেকে সাম্প্রতিক কালের যে সাহিত্য, কবিতা, প্রবন্ধ, সব কিছুর মধ্যেই কিন্তু এই দেবী শক্তি বর্তমান। আমরা কিছুতেই তাকে সরাতে পারি না, কারণ আমাদের সামাজিক জীবন, আমাদের অর্থনৈতিক জীবন আবর্তিত হয়
এই দেবী পূজাকে কেন্দ্র করে। সকলেই বলি পুজোর সময় এটি করব, পুজোর সময় ওখানে যাব, পুজোর ছুটিতে কোথায় যাচ্ছ, সব এক একটা করে SMS মেসেঞ্জারে আসতে হয়। এবার কোথায় পুজোর ছুটিতে? অর্থাৎ পুজো হচ্ছে একটা উপলক্ষ যেখানে আমরা একটু বিশ্রাম পাই, একটু বিরতি পাই, নিজেকে গুটিয়ে নেবার, নিজেকে এমন একটা ক্ষণে দাঁড় করাবার যে ক্ষণটি হলো সকলের জন্য, সকলের সঙ্গে, সকলের তরে আমাদের সময়টুকু দিতে হবে। শুধু আমরা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবো না। এই যে মিলিত হওয়ার যে উৎসব এবং সেখানে যে দেবী মূর্তি, তিনি যুদ্ধ করছেন। কিরকম যুদ্ধ করছেন? ভয়ানক যুদ্ধ করছেন। এমন যুদ্ধ করছেন যে ত্রিভুবন প্রকম্পিত, একদম কম্পন সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য। মহিষাসুরের মতো যে অসুর, সে অসুর চমকে উঠেছে তার রূপ এবং অট্টহাস্য শুনে। এ কি ব্যাপার? কি কোত্থেকে আসছে এই কোলাহল? সে দুপুরে কি করছিল? সে বিশ্রামে ছিল। দ্বীপ্রহরে সে বিশ্রামে ছিল। সে উঠে এলো, কি হচ্ছে এটা? আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলো নানা বর্ণময়ী এক দেবী নেমে আসছে। আমরা এই নানা বর্ণময়ী দেবীর অনেক রকমের পেন্টিং দেখতে পাই। কিছুদিন আগে আমি প্রবাসী ইত্যাদি পুরনো জার্নালগুলো দেখছিলাম, তাতে দেখলাম কত আর্টিস্ট, শিল্পী, তারা নিজেদের বর্ণনাতে নিজেদের মানে মানস কুসুমকে প্রস্ফুটিত করে এক একটা ভাবে দেবী মূর্তি আঁকছে। কি এই দেবী মূর্তির রহস্য? আমরা প্রথম কাহিনীতে যাই। প্রথম কাহিনীটি কিরকম দেখুন। আমাদের মন সবসময় কিন্তু সৃষ্টির সাথে সংযুক্ত। আমরা যখনই কোনো তত্ত্বকে খাড়া করি না কেন, আমরা কিন্তু সৃষ্টিকে সেখানে টেনে আনি। পুরাণের যখন আমরা লক্ষণ পড়ি, তখন তার সেই লক্ষণের মধ্যে একটি জিনিস আছে, সৃষ্টি তত্ত্ব। কি করে এই পৃথিবী উঠে এলো? সমস্ত ধর্মের মধ্যেই, কোরআন বলুন, বাইবেল পড়ুন, সকলের মধ্যেই এই সৃষ্টি তত্ত্ব রয়েছে। আমরা শ্রী শ্রী চণ্ডীর মধ্যেও যেমন পাই, দেবী মাহাত্ম্যের মধ্যেও কিন্তু আমরা এই সৃষ্টি তত্ত্ব দেখতে পাই। প্রথম কাহিনী কেন উপনিষদের। কেন উপনিষদের কাহিনীতে বলা হচ্ছে যে একবার দেবাসুরের সংগ্রামে দেবতারা জয়ী হলেন। দেবতা এবং অসুর দুটো, সাদা এবং কালো, সবসময় তারা কনফ্লিক্ট থিওরি সেখানে সর্বক্ষণ ঝুলে রয়েছে। এবং দেখা যাচ্ছে এই কনফ্লিক্ট থিওরিটিকে আরো জটিল করে দিচ্ছেন একটি চরিত্র, কিংবা কখনো কখনো দুটি চরিত্র। একজন হলেন ব্রহ্মা, আর একজন হলেন দেবাদিদেব মহাদেব। তিনি কি করছেন? যে তপস্যা করছে, যে যোগ্যতা লাভ করছে, সে ভালো হোক খারাপ হোক, তাকে বর দিয়ে দিচ্ছেন। এবং এই যে বর দানের মধ্যে দিয়ে আরেকটি যেন সেই সূচের ফ্যাক্টরির মতো, যেমন আমরা যখন সূচের কাজ করি তখন দেখি আর একটা ঘটনা, আরেকটি পদক্ষেপ এগিয়ে গেল, ঠিক সেরকম করে আরেকটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হচ্ছে। একবারই তিনি অসুর নিধন করে ফেলতে পারতেন, জগৎটা সাম্যের উপর দাঁড়িয়ে যেত, যেমন আমরা কল্পনা করি, ভাবনা করি, চিন্তা করি, সব কিছু একদম ঠিকঠাক করে চলবে। সেটি কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে না। এখানে বলা হচ্ছে একবার করে আসবে আর একবার করে ধ্বংস হবে, আবার সেই কিন্তু দ্বন্দ্বের দিকে যাবে। কনফ্লিক্টটা সর্বক্ষণই কিন্তু আমাদের যে পৌরাণিক সাহিত্য বা আমাদের হিন্দু মাইথোলজি থেকে আরম্ভ করে হিন্দু তত্ত্বের মধ্যেই কিন্তু এই কনফ্লিক্টটাকে দেখানো হয়েছে এবং তার সমাধানের কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু শুধু সমাধানে কিন্তু থেমে থাকা হয়নি, বলা হয়নি যেটা একদম চিরকালের জন্য ভ্যানিশ হয়ে যাবে, একদম অবলুপ্ত হয়ে যাবে, কোথায় মিলিয়ে যাবে, এটা বলা হয়নি। বলা হয়েছে এটি থাকবে। জগৎ মানেই তার মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকবে, জগৎ মানেই তার মধ্যে থাকবে সুর এবং অসুর। ঠিক সেই রকম একবার দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতারা জয়লাভ করলেন। এবার জয়লাভ করে তো শুধু হবে না, বিজয় উৎসব চাই তাদের, তাই জন্য তারা একটা বিরাট পার্টি দিলেন। যেমন আমরা কোনো না কোনো উৎসবে জয়লাভ করলে বা কোনো না কোনো অকেশনে আমরা পার্টি দিই, ঠিক সেরকম পার্টি দিলেন। সেখানে বড় বড় সমস্ত দেবতারা সুন্দর সুন্দর সাজ নিয়ে এসে সেই বিজয় উৎসবে যখন উপস্থিত হলেন, তখন আকাশের মধ্যে বহু শোভা মানা এক অদ্ভুত মূর্তির আবির্ভাব হলো। দেবরাজ ইন্দ্র তিনি ওই মূর্তি দেখে
প্রথমে অন্যান্য দেবতাদের জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি চেনেন এই মূর্তিকে, কোথা থেকে এলো? না, কেউ চিনি না। ঠিক আছে, আপনারা যান। প্রথমে অগ্নি দেবতা, তারপরে বরুণ দেবতা, তাদেরকে পাঠালেন। এই যে দেবতা এবং এই অচেনা যে মূর্তি, এই মূর্তিদের কনভারসেশনটা খুব সুন্দর। বলছেন, তুমি কে? তুমি কে? আমি অগ্নিদেব। তুমি কি করতে পারো? কি তোমার কাজ? আমি এক মুহূর্তে সমস্ত বিশ্ব সংসার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিতে পারি। আচ্ছা, তাই বুঝি? এই নাও একটা ঘাসের টুকরো, এইটিকে তুমি জ্বালিয়ে দেখো তো, দেখো তো পোড়াতে পারো কিনা। অগ্নিদেব নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে, নিজের যত ক্যাপাসিটি আছে সব করলে। আমরা দেখি না কতগুলো অ্যানিমেশন ফিল্ম বা ছোট ছোট অনেক গল্পে দেখি, সেই ফু দিচ্ছেন, আগুন আর জ্বলে না। কিছুতেই তিনি সেই আগুনটিকে জ্বালাতে পারলেন না। তখন তিনি পরাজিত হয়ে এসে বসে পড়লেন। তারপরে আবার বরুণদেব গেলেন। তুমি কে? তুমি কে? আমি বরুণদেব। কি করতে পারো? না, সমস্ত সংসার আমি এক্ষুনি উড়িয়ে নিতে পারি। বেশ, তুমি ওই ঘাসের টুকরোটা তৃণখণ্ডকে ওরাও দেখি। যেই তিনি ওড়াতে গেলেন, কিন্তু তিনি পারলেন না। এরকম যখন দেবতারা একের পর এক পরাজিত হচ্ছেন এবং নিজেদের যে শক্তি সেটাকে তারা ঠিক মতো করে দেখাতে পারছেন না, তখন দেবরাজ ইন্দ্র, তিনি তো দেবরাজ, তার নিশ্চয়ই আলাদা রকম কিছু গুণ আছে, ক্যাপাসিটি আছে। তিনি বুঝলেন কিছু একটা গন্ডগোল হয়েছে, তিনি সাধারণ কেউ নন। তিনি তখন উঠলেন। যেই তিনি উঠলেন এবং সেই মূর্তির দিকে যেতে শুরু করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই অবয়বের মধ্যে একটা পরিবর্তন এলো। যে পরিবর্তন এলো সেটা একটি নারী মূর্তি হল। তাকে উমা হৈমবতী বলে আমরা নির্দেশ করলাম, বা শাস্ত্র নির্দেশ করলো। তিনি যখন গিয়ে বললেন, আপনি কে মা? তখন বলছেন, আপনি কেই শুধু বলা হয়েছিল এখানে। এবং দেবী তখন নিজের আত্মপরিচয় দিয়ে দেবতাদের বললেন, এই যে তোমরা এতক্ষণ ধরে নানা রকমের বিজয় উৎসব করছো, তোমাদের সমস্ত টেবিলগুলো একদম সুরা পাত্রে ভর্তি, তোমরা মনে করো না কিন্তু তোমরা তোমাদের নিজেদের শক্তিতে জয়লাভ করেছো। তোমরা আমার শক্তিতে জয়লাভ করেছো, কারণ আমি মহাশক্তি। এই সমস্ত পৃথিবী, এই সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আমি পরিচালিত করি। এটি হলো প্রথম একটি আমরা উন্মেষ। মহারাজ বলেছেন যে অমৃণ ঋষির কন্যা বাক, তিনি প্রথমে কিন্তু নিজের আত্মঘোষণার মধ্যে এই মহাশক্তির আভাস দিয়েছিলেন। তারপরে আমরা কেন উপনিষদে এই শক্তির কথা পাচ্ছি। এবারে আমরা দেখছি যে বলা হচ্ছে 5000 বছর ধরে শক্তি পূজা ভারতবর্ষে প্রচলিত। হরপ্পা মহেঞ্জোদড়োর প্রাগ ঐতিহাসিক যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। বৈদিক যুগের আরাধ্য ছিল অগ্নি। আমরা তো দেবরূপ তাকে অনেক পরে পেয়েছি। তাদের মূল উপাস্য ছিল অগ্নি। সেই অগ্নি যজ্ঞাগ্নির পবিত্র উত্তাপে সঞ্জীবিত হতো তাদের প্রাণ। এই যজ্ঞাগ্নি থেকেই ধীরে ধীরে দুর্গার রূপটি সৃষ্টি হয়েছে বলেও বলা হয়েছে, বিশেষ করে শশীভূষণ দাশগুপ্তের মত। তিনি বলছেন, বিভিন্ন শাস্ত্রে দেবীকে বারংবার অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং শাস্ত্রে আছে যে দক্ষ প্রজাপতি বহু যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। এদের মধ্যে পার্বতী দক্ষ নামে একটি যজ্ঞের উল্লেখ শতপথ ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। আমরা দেখছি যে ধীরে ধীরে বৈদিক সাহিত্যের মধ্য দিয়ে পৌরাণিক সাহিত্যের দিকে চলে যাচ্ছি। পার্বতী কিন্তু পুরাণের চরিত্র, বেদের চরিত্র নয়। যদি এখানে বলা হচ্ছে যে বৈদিক অগ্নি যজ্ঞের যে অগ্নি, তার একটি নাম ছিল পার্বতী যক্ষ। পুরাণে গিয়ে আমরা বিভিন্ন পুরাণে দেবীর কথা পাই, কিন্তু সবথেকে যে পুরাণের সঙ্গে আমাদের দুর্গা পূজার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সেটি হচ্ছে মার্কণ্ডেয় পুরাণ। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মধ্যে যে শ্রী শ্রী চণ্ডী, সেই চণ্ডীর মধ্য দিয়ে আমরা কি করি, দেবী দুর্গার যে রূপ, সেই রূপকল্পনাটিকে আমরা জানতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমরা
দুঃখের বিষয় কখনোই নিজেরা সৃষ্টি চণ্ডী পড়ি না। কেউ সংস্কৃত জানলো কি জানলো না, একটু ভালো উচ্চারণ করতে পারলো কি পারলো না, তাকে ডেকে এনে চণ্ডী পাঠ করাই কিছু না কিছু করতে। কিন্তু কি আছে শ্রী শ্রী চণ্ডীর মধ্যে আমরা কিন্তু কখনো খুলে পড়ি না। দয়া করে আমার একটা অনুরোধ আপনাদের কাছে, আপনারা চণ্ডী পড়বেন। চণ্ডীটাকে আমরা অনেক কিছু দিয়ে বেঁধে রেখেছি, এই নিয়ম সেই নিয়ম। সত্যি এটা পড়লে নানা রকমের বিপদ আসতে পারে, ভুল পড়লে খুব খারাপ ইত্যাদি। কিচ্ছু না, কোনো কিছুর জন্য না, শুধু পড়বেন, তার অর্থটাকে দেখবেন। এত সুন্দর সাহিত্য বিশ্বের মধ্যে বোধহয় খুব কম আছে, এত সুন্দর সাহিত্য। এই সাহিত্যটিকে আমরা যেন শুধুমাত্র আমাদের ঠাকুর ঘরে বন্দি করে না রাখি, সেটিকে যেন আমরা আমাদের সাহিত্যের জন্যই আমরা পাঠ করি, তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক উপকার হবে। আমরা দেখছি মাতাজি অনেকটাই বলেছেন, কিন্তু প্রথম ওই যে কেন উপনিষদের সৃষ্টির কথা আমরা বলছিলাম, সৃষ্টির সঙ্গে আমরা সংযুক্ত। মার্কেন্ডীয় পুরাণের শ্রী শ্রী চণ্ডীর মধ্যে আমরা কিন্তু প্রথমেই পাই মধু আর কৈটভের গল্প। সেই গল্পটার মধ্যেও কিন্তু সেই সৃষ্টি তত্ত্বের কথা আছে। কি ছিল? জল, জল আর জল, পরিপূর্ণ জলে আচ্ছাদিত ছিল এই ধরিত্রী। এবং সেখানে কি বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে জাত মধু আর কৈটভ, এই দুটি অসুর, তারা কি করলো? সাঁতরে বেড়াতে আরম্ভ করলো। সাঁতরাতে 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 তারা টায়ার্ড। কি, কেন সাঁতরাচ্ছি, কেন আমাদের জন্ম হলো, কি হলো? এই কেন আমাদের জন্ম হলো, কিসের জন্য আমরা এলাম, এটা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটি মানুষের, সে যেমন মানুষ হোক, সে সুর হোক অসুর হোক, খারাপ হোক ভালো হোক, যত খারাপই হোক না কেন, কখনো না কখনো মনের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়। কিসের জন্য এলাম? এত বড় বিশ্ব, এত বড় ব্রহ্মাণ্ড, এত তারা, এত কিছু এত কিছু, তার মধ্যে একটা পৃথিবী, তার মধ্যে একটা ভারতবর্ষ, তার মধ্যে একটা পশ্চিমবঙ্গ, তার মধ্যে একটা কলকাতা, তার মধ্যে একটা আমি। কেন আমি এলাম? এই যে আমি ঘোরাফেরা করছি, তার উদ্দেশ্যটা কি? কি হবে এটা দিয়ে? এই যে কেন কেন কেন, এই আমাদের ভেতরে থাকা যে মধু আর কৈটভ, সেটি কিন্তু কখনো কখনো বলে ওঠে। সেই মধু কৈটভের মনের মধ্যে এই কেন প্রশ্নটি সাংঘাতিকভাবে একদম প্রজ্বলিত হয়ে উঠল আগুনের মতো। কেন? এবং এই কেন যখন তারা তা ভাবতে শুরু করলো, তখন এক মূর্তি আকাশে দেখা দিলেন এবং তিনি দৈববাণী হলো তার, নারী কণ্ঠে শুনলেন, তোমরা এই মন্ত্র জপ করো, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে কেন তোমাদের এই পৃথিবীতে, এই ব্রহ্মাণ্ডে আগমন। তারা মন্ত্র জপ করলো, তাদের কি হলো? তারা সিদ্ধি লাভ করলো, এবং সিদ্ধি লাভ করে তারা যখন বর লাভ করলো, তখন তাদের মনের মধ্যে প্রচণ্ড রকম আনন্দ হলো। আমরা যখন খুব কিছু পাওয়ার জন্য সাংঘাতিক লালায়িত বা ইচ্ছা করি না, তখন আমরা সর্বশক্তি, আমাদের ভেতরে যে শক্তি আছে, সেটিকে কিন্তু আমরা একদম উজাড় করে দিই। কিন্তু যখন আমরা পাই, সেটিকে আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করব কি করে, সেটি কিন্তু আমাদের নিজেদের প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে। অসুর যারা যে যে অসুরের কথা আমরা শুনি, যে যে দৈত্যের কথা আমরা শুনি, যে যে যেমন হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ ইত্যাদি, এরা বড় বড় অসুর, রাজা বলি, এরা কিন্তু রাবণ, এরা কিন্তু কখনোই সংস্কৃতির দিক দিয়ে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের দিক দিয়ে কখনো তিনি কোনো অসুবিধে ছিল না, তারা খুব ভালো ছিলেন। কিন্তু তারা কি? পীড়ন তাদের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, পীড়ক ছিলেন তারা, মানে নেগেটিভভাবে নিজের শক্তিটিকে তারা ব্যবহার করেছিলেন। এবং ঠিক সেরকমভাবে মধু আর কৈটভ, এগুলো সবই রূপক, এর মধ্যে প্রতীক আছে অনেক। এই তার কি করলেন? ঘুরতে ঘুরতে দেখলেন অনন্ত শয্যায় নারায়ণ শুয়ে রয়েছেন, তার নাভি কমল থেকে ব্রহ্মা, যে পদ্ম, সেই পদ্মের উপরে ব্রহ্মা তপস্যা করছেন। তিনি তপস্যা করছিলেন তার নিজের মতো সৃষ্টি করবেন বলে, কিন্তু মধু আর কৈটভের মনে হলো একাকী তো এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এক ব্রহ্মাই, তো তাকে একটুখানি মারধর করা যাক, তাকে একটু বিরক্ত করা যাক, তাকে একটুখানি উত্তপ্ত করা যায়। তাকে ওই পদ্মের নাল ধরে নাড়ানাড়ি করে তাকে নিচে নেমে নামাতে চাইল।
ব্রহ্মা দেখলেন সাংঘাতিক ব্যাপার, এই মধু আর কৈটব বিশাল দৈত্য, এর সঙ্গে তো আমি পারবো না। তখন তিনি কি করলেন, বিষ্ণুকে জাগরিত করার জন্য যোগ 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 নিদ্রায় তিনি মগ্ন, অর্থাৎ এমন কিছু আছে যেটা তাকে নিদ্রামগ্ন করেছে, এমন কিছু আছে যা আমাকে পরিচালিত করছে, কিন্তু আমি সেটা নাও চাইতে পারি। আমি এমন কিছু করছি কিন্তু আমি সেটা করতে চাই না, কেউ আমাকে করাচ্ছে। এই একটা শক্তির কথা আমরা পাচ্ছি, তিনি যোগমায়া। সেই যোগমায়ার স্তব করতে থাকলেন ব্রহ্মা, এবং ধীরে ধীরে দেখা গেল যোগমায়া রূপী দেবী সন্তুষ্ট হলেন। আমরা প্রথম যে আজকে যে শুনেছি বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের যে প্রখ্যাত এবং আমাদের মানে সত্যি একটা ট্র্যাডিশন, সেই স্তবের মধ্যে তিনি সেই স্তবটি করেছেন, এবং আমরা সেই স্তব শুনে জানি না কিন্তু আমরা যে কখন কোন স্তবটি কখন কোথায় ব্যবহার করা হয়েছে, তবুও কিন্তু আমাদের মনটা কেমন ছুঁয়ে যায়, মনটা মনে হয় ও আচ্ছা, সেই স্তবগুলোর সমস্ত সুরগুলো যেন শিউলি ফুলের সাথে মিশে যাচ্ছে, আমার তো ভীষণ ভালো লাগছে, এই বোধহয় দেবী এলেন। তো সেই স্তবে দেবী জাগ্রত হলেন, এবং তিনি তাকে দেখা গেল না, অথচ দেখা গেল কিরকম, তাকে বোঝা গেল না, অথচ তিনি ছিলেন, তিনি আমাদের মধ্যে আছেন, তিনি আমাদের পেছনে আছেন, তিনি আমার সর্বত্র রয়েছেন। ধীরে 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 তিনি বিষ্ণুকে জাগরিত করলেন। তিনি যখন তার পা থেকে সরে গেলেন, তখন তার পাটা মানে নড়াচড়া করতে পারলো, এবং এরকম এক একটি অঙ্গ থেকে তিনি নিজের মায়াকে যখন সরিয়ে নিলেন, তখন ধীরে ধীরে বিষ্ণু জাগ্রত হলেন, এবং জাগ্রত হওয়ার পর দুজনের সঙ্গে নারায়ণের যুদ্ধ শুরু হলো বিষ্ণুর, এবং সে প্রচণ্ড যুদ্ধ, তারই তো অঙ্গজাত, তার কর্ণমলজাত, তারই অঙ্গজাত, সুতরাং সে কম শক্তিশালী তো নয়। তারপরে তিনি একা এবং এনারা দুজন, এই দুজনে যখন প্রচণ্ড যুদ্ধ করে সবাই ক্লান্ত, তখন ব্রহ্মা বললেন এরকম তো হবে না, এরা তো কিছুতেই হার হচ্ছে না, পরাজয় তো হতে হবে। তখন দেবী ভ্রান্তি রূপে তাদের মধু আর কৈটবের মুখের মধ্যে বসলেন। তখন মধু আর কৈটব বললেন বিষ্ণুকে, তোমার সাথে যুদ্ধ করে আমার বেশ ভালো লেগেছে, বেশ শক্তিমান তুমি, তোমাকে বর দিতে চাই, বলো তো কি বর দেব। তখন বিষ্ণু আর তখন দেরি করলেন না, তিনি বললেন ঠিক আছে, তুমি যদি আমাকে বরই দিতে চাও, তাহলে তোমাদের যেন দুজনকে আমি বধ করতে পারি। যেই তথাস্তু বললেন, তবে একটা কন্ডিশন ছিল, এমন জায়গায় তুমি বধ করবে যেখানে কোনো জল নেই, কারণ সব জায়গাতেই জল। তখন তো মধু আর কৈটব ভাবলেন জল ছাড়া কোথায় আর মারবেন। তখন তিনি তার নিজের জানুর মধ্যে দুজনকে, মধুকে নিয়ে তিনি তাকে বধ করলেন, এবং তার দেহটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। যেই তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, সেই মধু দৈত্যের মেঘ থেকে ধীরে ধীরে মাটির সৃষ্টি হলো। এটা কি আমাদের সৃষ্টি কথা নয়, যে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে মাটি, জল থেকে মাটির সৃষ্টি হয়েছিল, ভূখণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল, এবং সেখানেই ধীরে ধীরে প্রাণ এসেছিল, এবং প্রাণ থেকে ধীরে ধীরে শুরু হলো আমাদের আগমনের একটা বার্তা। আমরা এখন চাঁদে গিয়ে খুঁজছি, মঙ্গল গ্রহে গিয়ে খুঁজছি, কত আগে জল ছিল এবং কত আগে সেখান থেকে মাটি এলো, সত্যিই বা সেখানে জলের কোনো আভাস পাওয়া যায় কিনা। এ তো এই কাহিনীই বলা হয়েছে, আমাদের পূর্বপুরুষরা বলেছেন, আমাদের ঋষি মুনিরা বলেছেন। কি করে তারা বলেছেন? তারা তো কোনো চন্দ্রযান পাঠাননি বা অন্য কোনো কিছু পাঠাননি, তারা মনের শক্তিতে বলেছেন, তাদের ধ্যানের শক্তিতে বলেছেন। ওই কেন যে প্রশ্নটা এমনভাবে তাদের তাড়িয়েছিল, এমন উত্তপ্ত করেছিল, এমনভাবে তারা সেই কেনটাকে ধরেছিলেন, যে তারা এই সৃষ্টি রহস্যটিকে এই আমাদের জন্য তুলে এনেছিলেন। আমরা দেখছি এর পরবর্তী যে কাহিনী আছে চণ্ডীতে, এটি প্রথম কাহিনী। দ্বিতীয় কাহিনী যেটি আছে সেটি হচ্ছে সুরত রাজা, এবং মাতাজি খুব ভালো বলেছেন সমাধি বৈশ্য। এখানে আমি একটু সংযোজন করতে চাই, সেটি হলো আমরা আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যের মধ্যে যত সংবাদ পাই, যেমন গীতা, এটি অর্জুন শ্রীকৃষ্ণ সংবাদ, যেমন যোগ বাশিষ্ঠ, এটি রাম বশিষ্ঠ সংবাদ। একজন বিষাদ মগ্ন
এবং আরেকজন উত্তর দিচ্ছেন, তার এই বিষাদিত জীবনের কি উত্তর সেটি দিচ্ছেন, এবং সেটা নিয়ে একটি সাহিত্য গঠিত হচ্ছে। কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম হলো শ্রী শ্রী চণ্ডী। সেখানে দুজন বিষাদিত, একজন রাজা, একজন বৈশ্য। কেন দুজন বিষাদমগ্ন? কারণ আমরা শেষে গিয়ে দেখি, যখন রাজা সুরত দেবী মাহাত্ম্য বর্ণনা করছেন এবং বলছেন যে আমরা সকলে মায়ায় আচ্ছাদিত, দেবী আমাদের মায়ায় আচ্ছাদিত করে চালিয়ে নিয়ে চলেছেন, এবং তিনি দেবী মাহাত্ম্য বর্ণনা করছেন। তারপরে তিনি রাজা সুরতকে বলছেন যে মূর্তি গড়ে তুমি পুজো করো, এবং তোমরা যদি মূর্তি গড়ে পুজো করো এবং সেই পূজাতে তুমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে। রাজা সুরতও পূজা করছেন, সমাধিও পূজা করছেন। রাজা সুরতের কাছে যখন সন্তুষ্ট হয়ে বর চাইছেন, বর দিতে চাইছেন দেবী, তখন রাজা বলছেন আমি আমার রাজ্য ফেরত চাই। কিন্তু সমাধি কি বলছেন? সমাধি বলছেন আমি চাই না আর কিচ্ছু, এই পৃথিবীর কিছু আমার দরকার নেই, আমি এই পৃথিবী থেকে গিয়ে আমি আলটিমেট যে ট্রুথ সেটিকে খুঁজতে চাই। দেবী পুজো দেবীর কৃপাতে মোক্ষ এবং কাম দুটোই মেলে। যে যেরকমটি চাইবে সে সেরকমটি পাবে। সেই জন্য আমরা শ্রী শ্রী চণ্ডীর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটি দেখতে পাই যে দুটোই আছে, দুজন বিষাদিত, একজন চাইবেন মোক্ষ, একজন চাইবেন কাম। সেই জন্য শ্রী শ্রী চণ্ডী শুধুমাত্র সাহিত্য নয়, এটি একটি এমন সাহিত্য, এই সাহিত্যের মধ্যে এই সাহিত্যের রহস্য এবং গভীরতা অনেক। এবং এই রহস্য এবং গভীরতা আমরা শুধু কাহিনীর মধ্যে দিয়ে যেতে পারবো না, যে দেবী রূপগুলো যেখানে বর্ণিত হয়েছে সেই দেবী রূপের মধ্যে দিয়েও আমরা খুঁজে পেতে পারি। আজকে আপনাদের এখানে আসতে আমার একটু দেরি হয়েছে। এই দেরির কারণ কিন্তু এই রূপকল্পনা। কারণ আপনারা সকলে জানেন, অপ্রাসঙ্গিক তবুও বলছি কারণ খুব ইন্টারেস্টিং জিনিসটা, যে জি বাংলাতে আমরা সব জানি টিভি, বড় বড় টিভি চ্যানেলগুলোতে দেবী মহালয়ার দিনকে একটা অনুষ্ঠান হয়। তো এবার জি বাংলাতে যে নবপত্রিকায় দেবী বরণ এরকম একটা থিম করে দিয়েছিলাম আমি। এবার আমরা দেখছি শ্রী শ্রী চণ্ডীতে 3টি দেবীর রূপ, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, মহাকালী দেবী 3টি রূপে আবির্ভূত হলেন। এবং মধ্যখানে সন্ধি পুজোর সময় দেবী চণ্ডিকা। এবার মহালক্ষ্মী যখন করে দিয়েছিলাম তখন ওদের কাছে একটা সমুদ্র মন্থনের সেট পড়েছিল, এবং আমাকে প্রথম থেকেই বলছিল ধ্রুবাদি সমুদ্র মন্থনটা কোথাও থেকে একটু জুড়ে দেওয়া যায় না, সমুদ্র মন্থনটা আমাদের দেখাবার খুব ইচ্ছে। আমি বললাম কিছুতেই সমুদ্র মন্থন এখানে চণ্ডীর মধ্যে কি করে আসবে? বলছে না, তাহলে মহালক্ষ্মীকে আমরা ওই সমুদ্র মন্থন থেকে জাত লক্ষ্মী ওইটা দেখাই। বললাম দেখাতে পারো, ঠিক আছে, কিন্তু ওই লক্ষ্মী আর এই লক্ষ্মী কিন্তু আলাদা, একদমই এক নয়। বলছে না না, ওরা বুঝবে না। কেউ বুঝবে? আমরা তো লক্ষ্মী বলছি, আমরা তো লক্ষ্মীর বদলে অন্য কিছু বলছি না, সরস্বতী বলছি না, আমরা মহালক্ষ্মী বলছি, কিন্তু দেখাবো কিন্তু আমরা ওই ধান্য লক্ষ্মীকেই আমরা দেখাবো। সে মোটে শুনলো না। তারপরে আমি দেখো এটা তোমাদের ব্যাপার। ঠিক আজকে অনুষ্ঠানটি সম্প্রসারিত হওয়ার কিছুক্ষণ পরে পুরো আমার ফেসবুক পেজ ভর্তি মহালক্ষ্মীর হাতে কেন গাছ কৌটো, কেন ধান, কেন দুটো আলাদা রূপ, কিচ্ছু আমার বলবার নেই। কারণ ওদের দেখাবার দরকার ছিল, ওরা একটা সেট করেছিল কোনো কারণে যে সমুদ্র মন্থন হচ্ছে, সেটা ওরা দেখাতে পারেনি। এবং যে করেছিল তার খুব ইচ্ছে ছিল যে আমি একটা দেখাবো, এবার যেমন করেই হোক, যেখান থেকেই টেনে মেনে এনে আমি একটা খাড়া করব, সমুদ্র মন্থন থাকবে। কারণ ওটা খুব ভালো পাবলিক, ওটা খুব ভালোভাবে নেবে। তখন আমি আজকে বললাম হয়েছে, পাবলিককে মোটে বোকা ভাববে না, বিশেষ করে দেবী দুর্গা তত্ত্বের ওপরে, চণ্ডী সম্বন্ধে এবং আমাদের সৃষ্টি চণ্ডী সম্বন্ধে এত ভালো জানে সাধারণ মানুষ যে তাকে আমরা কিছুতেই আন্ডার এস্টিমেট করতে পারি না। এই একটা বললে না কিছুতেই বুঝবে না, লক্ষ্মী তো বলছি। দেখো এই গোটা 12টা, 12:30, 1টা পর্যন্ত এই চললো। আমি প্রথমে ভাবলাম যে কেন বলছে পুরাণের থেকে, তারপরে
বুঝলাম আচ্ছা ওই লক্ষ্মী নিয়ে গণ্ডগোল। মহালক্ষ্মী এক, তার রূপ এক, এবং মহা সরস্বতী এমনি লক্ষ্মী আমাদের ধান্য লক্ষ্মী, সেটার আর একটা রূপ, একদমই আলাদা রূপ। এবং তার সঙ্গে আবার কোজাগুড়ি সেটাকেও অ্যাড করেছে। এবার মানে এমন করে একটা খিচুড়ি হয়ে গেছে ব্যাপারটা, যে এটা নিয়ে বেশ কিছুদিন চলবে আমি বুঝতে পারলাম। সেই জন্য আমি রীতিমতো কিন্তু কিছু করার নেই, তো নাম যার যাবে তারই দোষ, এবং এটা আমাকে মাথায় নিতে হবে, আমার কিছুই করার নেই। কিন্তু আমি ভাবলাম যে কতখানি মানুষ সচেতন। এই দেবী দুর্গা আমাদের এতটাই প্রাণের, এতটাই আমাদের কাছের, এবং এতটাই আমরা তার সম্পর্কে আমরা জানি, যে আমরা আমরা কখনোই বলতে পারি না, কেউ আমাদের কখনো বলতে পারে না যে না তুমি দুপাথা পড়ে কিছু লেখো বলে তুমি আমার থেকে বেশি দেন, কিছুতেই বলা যাবে না। এমন প্রত্যেক দিনই নতুন নতুন কিছু না কিছু শুনি। কালকে শুনলাম একজন ভদ্রলোক বললেন, আমি দেখে এসেছি একটি গ্রামে রাবণ তো অসুর, রাবণকে তো আমরা নেগেটিভ একটা শক্তি বলে মনে করি, কিন্তু এমন মূর্তি হয় যে রাবণ কাঁধে করে দেবীকে নিয়ে যাচ্ছেন, এরকম একটি মূর্তি হয়, পারিবারিক মূর্তি। কিন্তু এর মধ্যে একটা গল্প আছে নিশ্চয়ই। কেন এলো হঠাৎ করে রাবণ, কেন এলেন? এরকম বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্র গড়ে উঠেছে দেবী দুর্গাকে নিয়ে, এবং আমরা যতই আলোচনা করব, এই আলোচনা একটা সিম্পোজিয়ামে শেষ হবে না, অনেক কটা সিম্পোজিয়ামেও শেষ হবে না। দেবী এমনই এক শক্তি, তিনি আমাদের এই রকম আচ্ছন্ন করে রেখেছেন, এবং তিনি আমাদের বিভিন্ন রূপে, বিভিন্নভাবে, এবং বিভিন্ন বিভিন্ন আস্বাদনে তিনি আমাদের তৃপ্ত করে রেখেছেন। তিনি যখন মধুকে অট্টহাস্য করছেন, বলছেন আমি গর্জে গর্জে মধু খাচ্ছি, দাঁড়াও এবার আমি তোমাকে বধ করব। তিনি আবার নিজেকে কোলে টেনে নিচ্ছেন আমাদের। আমরা জানি আমাদের যে বাঙালির দুর্গা, সেই বাঙালির দুর্গা হচ্ছে মঙ্গল কাব্যের দুর্গা এবং শ্রী শ্রী চণ্ডীর দুর্গা। এই দুর্গার দুটো সম্মিলনে গড়ে ওঠা এক জিনিস। তিনি যেমন আমাদের কাছে মা, তেমনি আমাদের কাছে মেয়ে। আমরা প্রত্যেকবার বাড়ি ভাবি যে এই তো মেয়ে আসবেন, মহালয়ার দিন মানে আমাদের সমস্ত ঘর দোর সব কিছু ঝকঝক তকতক করবে, সব কিছু ঝাড়পোছ হয়ে যাবে, কারণ মা রওনা হচ্ছেন আজ থেকে বাপের বাড়ির দিকে। এবং ভীষণ শিব প্রচণ্ড দুঃখিত এবং চিন্তিত যে এতদিন থাকবে, কি হবে না কি হবে। এবং দেবী কিন্তু উৎফুল্লিত, একদম সাংঘাতিক তার মনের অবস্থা। তিনি একদিকে গণেশকে কোলে নিয়েছেন, আর একদিকে কার্তিককে নিয়েছেন, এবং লক্ষ্মী সরস্বতী চলেছেন। এবং সেটা নিয়ে যে কত প্রচ্ছদ, পূজা সাহিত্যে যে কত রকম প্রচ্ছদ, কেউ লক্ষ্মী চলেছেন দেখতে দেখতে, আমরা যেমন সবসময় সেলফি রূপেণ সংস্থিতা থাকি, তিনি সেরকম সেলফি রূপেণ সংস্থিতা হয়ে আস্তে আস্তে রাস্তা হাঁটছেন। এরকম নানা রকম আধুনিক যে উপাদান, সেগুলি ক্রমাগত মিশছে, কারণ দেবী সর্বব্যাপী এবং তিনি মহাশক্তি। তিনি আমরা আগে জানি, আমরা আমার বাবা কাকার মুখে শুনেছি যে আগমনী গান হতো, এবং পূর্ববঙ্গে গোটা একটা মাস গান হতো। এবং এখন তো ওয়েদারগুলো একটু অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে, তখন শরৎকাল মানে শরৎকালই, যেই শিউলি ফুল ফুটতে আরম্ভ করলো, যেই চারিদিকে প্রকৃতি একটু অন্যরকম হয়ে গেল, তখনই শুরু হতো আগমনী গান। এবং এই আগমনী গানের যে সাহিত্য, তার যে ইতিহাস, সেটাও কিন্তু কম বড় নয়। সুতরাং সব কিছু নিয়ে সেই বেদের যুগ পেরিয়ে, মঙ্গল কাব্যের যুগ পেরিয়ে, আগমনী গানের যুগ পেরিয়ে, আজকের দিনে আমাদের থিমের পুজো পর্যন্ত সব কিছুতেই কিন্তু দেবী অনন্যা। তিনি আমাদের কেন্দ্রবস্তু, আমাদের জীবনের সবটুকু কিন্তু কখনো সচেতনভাবে, কখনো সচেতনভাবে নয়, কিন্তু আমরা আবর্তিত হই দেবী পূজাকে কেন্দ্র করে। তিনি আমাদের কৃপা করুন, তিনি আমাদের করুণা করুন, তিনি সকলকে ভালো রাখুন, এই কামনা করি। নমস্কার।
Thank you, Dr. Sengupta. May I now request Sri Shapon Mukhopadhyay, President, the SABORNO SANGRAHALAY, our collaborating institution, for his closing remarks and vote of thanks. সবাইকে নমস্কার। আসলে আমি কৃতকৃতার্থ, যেরকম একটি সিম্পোসিয়ামে আসতে পেরেছি শুধু নয়, যে প্রাজ্ঞজনদের কথা শুনলাম সে কথা শুনবার সুযোগ পেয়েছি। আর সাবর্ণ সংগ্রহালয়ের পক্ষ থেকে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে বা সভাপতি হিসেবে আমি কৃতজ্ঞ যে সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি এরকম একটি সিম্পোসিয়ামের আমাদের একটা প্রস্তাব তারা গ্রহণ করেছেন শুধু নয়, তাকে সফল করতে যেভাবে এগিয়ে এসেছেন, সহযোগিতা করছেন, তাতে আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ। তাদেরকে ধন্যবাদের ভাষা আমার নেই। এখানে উপস্থিত আছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি সহ উপাচার্য, শ্রদ্ধেয় ডক্টর অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়। তাকে আমি আমার সংস্থার পক্ষ থেকে ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আমি সকাল থেকে শুনছিলাম, আপনারাও শুনছিলেন, এবং আমার খুব একটা ভালো সুযোগ ঘটে গেল। সেটা হচ্ছে এই যে এই প্রাজ্ঞজনদের ধন্যবাদ দেওয়ার দায়িত্ব মূলত আমার উপরে পড়েছে। এই ভালো কাজটি পেয়ে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞতা। আমি প্রথমেই বলবো যে আমাদের যে একেবারে শুরুতেই যে মন্ত্রটি উচ্চারণ করলেন ডক্টর দিলীপ পান্ডা, তিনি যে পুত মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের সুরটি বেশ দিলেন, তাতে আমাদের সবার মধ্যেই বোধহয় এই দুর্গাপূজার উৎসবের একটা সুর সঞ্চারিত হয়ে গেল। তাকে আমাদের ধন্যবাদ। এবং এই সিম্পোসিয়ামের যে মূল কথা, মূল বিষয়, সেটিকে খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে বললেন ডক্টর প্রবাল রায়চৌধুরী। তার মুখবন্ধে তিনি সমস্ত সিম্পোসিয়ামের আলোচনাটার একেবারে মূল সুরটি পৌঁছে দিয়েছেন গোড়াতে। সুন্দর করে ডক্টর ধ্রুবজ্যোতি চ্যাটার্জি প্রথমেই তার উদ্বোধনী ভাষণে দেবী দুর্গা সম্পর্কে খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করলেন, আমাদের বাঙালি জীবনে কিভাবে দুর্গা পূজা এবং দুর্গা আসেন সে কথাটি তিনি বুঝিয়ে বললেন। তারপরে আমরা পেলাম স্বামী দিব্য গুণানন্দজি মহারাজকে। তিনি তো নানাভাবে দেবী দুর্গার নানা দিক আলোচনা করলেন এবং একটি কথা বললেন, সেটা হলো এই মাতৃশক্তির যে বিশিষ্টতা, এটা নিয়ে আলোচনা একটু করেছেন। আমি একটু বলবো, পরে বলবো এটা নিয়ে। এটা ভাববার মতো। তপতি গুহ ঠাকুরতা, ডক্টর তপতি গুহ ঠাকুরতা গুণী মানুষ এবং আমাদের দুর্গাপূজার একটা কলকাতায় আলোড়ন ফেলে দিয়েছেন, বিশেষ করে এই হেরিটেজের ব্যাপারটাকে নিয়ে। তিনি যে দিকগুলো কথা বললেন সেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক, সেগুলো আমরা শুনলাম। এবং এগুলোর এই যে এর
একটা বাণিজ্যিক দিক আছে, সেগুলো ফেলে দেওয়ার মতো নয়। এবং তার যে নানা দিক আমাদের জীবনের সঙ্গে কীভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে, সেগুলো তিনি গবেষণা করে বার করেছেন, আমাদের বুঝিয়ে বললেন। এগুলো নিয়ে আরও ভাববার সুযোগ রয়ে গেল। তাছাড়া মাতাজি যেটা বলেছেন খুব সুন্দর, দেবী দুর্গার মাহাত্ম্য, দুর্গা তত্ত্ব, সেটি আমাদের সামনে খুব সহজ সরল করে বুঝিয়ে বলেছেন। আর দিদি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম পূর্বাদির কথা, ডক্টর পূর্বা সেনগুপ্তা। তিনি দেবী মূর্তির নানা দিক, নানা আমাদের বেদ উপনিষদের নানা দিক থেকে ব্যাখ্যা করলেন। সেটাও আমাদের জানবার এবং বুঝবার। আমাদের একটা কথা বলবার আছে প্রসঙ্গে, যে আমরা সাবর্ণ সংগ্রহালয়ে চেষ্টা করব যে আজকের এই যে সূচনা পর্বে যেগুলো শুনলাম এবং কালকে আরও শুনব, এই মূল্যবান কথাগুলোকে দুমলাটের মধ্যে যদি আমরা ধরতে পারি, ঘেঁটে ফেলতে পারি। সেই জন্যে আপনাদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ বক্তাদের কাছে, যে তারা তাদের বক্তব্যটাকে একটু ছোট করে আমাদের একটা রাইট আপ দেন, তাহলে পরে আমরা সেটাকে নিয়ে সেটাকে এডিট করে ভালো করে প্রকাশ করব, যাতে করে সেটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমাদের রেখে যেতে পারি। এবং সাবর্ণ সংগ্রহালয়ের সেটাই কাজ। আসলে আমার মনে পড়ছে, আমি আজকে আমার বক্তব্য রাখার কথা নয়, বক্তব্য রাখার সুযোগ হয়তো আমি আগামীকাল পাব, কিন্তু একটি কথা শুধু আমি প্রাসঙ্গিকভাবে বলে যাই। সেটি এই যে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ান কালচার তাতে বলেছেন যে ভারতবর্ষ আধ্যাত্ম সাধনার দেশ, কিন্তু এই আধ্যাত্ম সাধনা কেবলমাত্র মঠে মন্দিরে নয়। এই আধ্যাত্ম সাধনা আমাদের প্রাত্যহিক জীবন, আটপৌর জীবন, প্রতিটি মানুষের কর্ণকুটিরে এই আধ্যাত্মিক সাধনা আমাদের ভাবে, আমাদের ভাবনায়, আমাদের চেতনায়, আমাদের চৈতন্যের মধ্যে সঞ্চারিত। আমাদের ঘুম ভাঙার পর যখন কাজে আমরা বেরোই, আমরা প্রতিদিনই দুর্গা দুর্গা বলে বেরোই। এবং ঋষি বঙ্কিম যেটা, ঋষি অরবিন্দ যেটা বলছেন, যে আমাদের একটা জীবন সত্য গড়ে দিয়ে গেছে এই আধ্যাত্মিক সাধনা। যারা ঋষি পুরুষ, তারা আমাদের ভাবের মধ্যে এটি সঞ্চারিত করে দিয়ে গেছে। যে কথাটি মহারাজ বলছিলেন মাতৃশক্তি সম্পর্কে, পৃথিবীর আর কোনো প্রধান ধর্মে আদ্যাশক্তি হিসেবে কোনো নারী শক্তিকে ভাবা হয়নি। এর বিশিষ্টতা কোথায়, এর ব্যাপারটা, এর গুরুত্বটা কোথায়, এটা আমি যতটা বইপত্র পড়েছি, শশীভূষণ দাশগুপ্তের বই বলুন বা আরও নানান বই রয়েছে এর উপরে, নানান তাত্ত্বিক আলোচনা। আমাকে এক মিশনারি, তার নাম বলছি, আমার মধ্যে একটা সম্পূর্ণ নাড়া দিয়ে গেছেন। ফাদার দটিয়েন। ফাদার দটিয়েন 50 বছর আমাদের এই দেশে থেকেছেন, মিশনারি হিসেবে এসেছিলেন। তারপর আপনারা জানেন যে বাংলা সাহিত্যকে কী করে তিনি সমৃদ্ধ করে দিয়ে গেছেন। অসাধারণ সংস্কৃত জ্ঞান, আমাদের ধর্ম, আমাদের সংস্কৃতি সব তিনি যেভাবে জেনেছেন আমরা জানি না, অনেকেই জানি। ওরকম বাংলা তো আমি লিখতে পারবো না, যা লিখে গেছেন। তো যাই হোক, উনি একটা বই উদ্বোধন করতে শেষবারের মতন যখন কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন 50 বছর পর, এ দেশে ফেরার পর, বৃদ্ধ মানুষ, 90 বছর বয়স। তা আমি সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম যে আচ্ছা ফাদার, আপনি তো
50টা বছর জীবনে সব দিয়ে গেলেন আমাদের এই বাংলাদেশে। আপনার এমনকি এই মিশনারি পোশাকটাও ছাড়লেন আমাদের ভালোবেসে, বাংলাকে ভালোবেসে, বাঙালিকে ভালোবেসে। সবই দিয়ে গেলেন আমাদের। নিয়ে গেলেন কি, পেলেন কি? একটু অসাধারণ উত্তর দিয়েছিলেন জানেন। উত্তরটা এই, জানো স্বপন তোমরা আমাদের কি দিয়েছো আমাকে? কি? মা দিয়েছো, মা। আমি যখন চলে যাচ্ছি মা নিয়ে যাচ্ছি। বুঝতে পারছিলাম না, ওই শেষ চলে যাওয়া, তারপরেই তুমি চলে যান বেলজিয়ামে এবং মারা যান। বললেন দেখো আমরা ক্যাথলিকরা মা মেরিকে ভালোবাসি, কিন্তু তোমরা যেভাবে মাকে দেখো, আমি বাসন্তীতে যে মা আমাকে চ্যাং মাছের ঝোল খাইয়েছে, উনি তো বাসন্তী গ্রামের মধ্যে থাকতেন, সেই মা আর তোমাদের মন্দিরের যে মা, তার মধ্যে তোমাদের কোনো পার্থক্য নেই। তোমরা সেই মাকে সেভাবেই দেখো, এটা পৃথিবীতে আর কেউ দেখে না। তোমাদের মা দুর্গা আছে না, মা দুর্গা, আরে হরিহরে সেই যে দুর্গা, দুর্গা অসাধারণ বলার স্টাইল। সেই দুর্গা যেমন বাড়িতে ঘরে, তোমাদের বাংলার ঘরে ঘরে, তেমনি মন্দিরে মন্দিরে গো, সেই মা নিয়ে যাচ্ছি আমরা। এরকম মা কোথাও পাবো না। আমি কোথাও সারা পৃথিবী ঘুরেছি, কোথাও এরকম মা পাইনি। আমি চমকিত হয়েছিলাম। এটা বৈশিষ্ট্য ঋষি অরবিন্দের কথাটা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেছেন। যদি বাংলার দুর্গার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ একটি সূত্র দিয়ে গাঁথতে হয়, তাহলে পরে এই ভাবনাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। দেবী দুর্গার চিন্তাটা শুধু দুর্গা তত্ত্বের মধ্যে, সংস্কৃত মন্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। গ্রামের অশিক্ষিত নিরক্ষর মানুষের প্রতিদিনকার জীবনশৈলীর মধ্যে, জীবন সত্যের মধ্যে এই মা সঞ্চারিত হয়ে গেছে। তারা সেভাবে দেখে। যখন থেকে সেই দেখার চোখটা, মায়ের দিকে সেভাবে দেখার চোখটা আমাদের নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আমাদের সবার জীবনে সর্বনাশ নেমে আসছে। আজকে এই আলোচনাটা বেশি করে করা দরকার, বিশেষ করে মা দুর্গাকে কেন্দ্র করে। শুধু আমাদের দেশের জন্য নয়, সারা পৃথিবীতে দিকে আজকে তাকিয়ে দেখুন। সারা পৃথিবীর যে অবস্থা, এই মুহূর্তে যে অবস্থা, এই মুহূর্তে দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ যে পৃথিবী, সেইখান থেকে বোধ হয় একটা মাত্র পথ রয়েছে মুক্তির। পৃথিবীর সমস্ত সমস্যার 90% এই মুহূর্তে মিটে যেতে পারে যদি একটি মাত্র ভাবে আমরা ভাবিত হতে পারি যে সমস্ত মাই, সমস্ত নারী দেবী দুর্গা। যে কথা মাতাজি বললেন, দুর্গাজি বললেন, মহারাজ বললেন, মহারাজ শুরু করলেন মাতৃশক্তি কথা বলতে গিয়ে যে কথা পরিষ্কার করে বললেন। এটা শুধু তত্ত্বে নয়, আমাদের জীবন শৈলীর মধ্যে, প্রতিদিনকার চলবার মধ্যে, আচারের মধ্যে, ব্যবহারের মধ্যে, চরিত্রের মধ্যে, আমাদের সন্তানদের শেখানোর মধ্যে যদি এই দৃষ্টিভঙ্গিটা দেওয়া যায় যে ওই মা, আমার ঘরের মা, ওই যে যাচ্ছে তাকে একই দৃষ্টিতে দেখো। এটা তো আমাদের বেদ উপনিষদের তত্ত্বের মধ্যেও আছে। আর যদি বলেন এই সমাজ জীবনকে টিকিয়ে রাখা, পরিচালিত করার, অন্তত এই তমসাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে যদি একটি আবার নতুন উষার স্বর্ণদ্বারে পৌঁছে দিতে হয়, তাহলে এই ভাবনাটার কোথায় একটু প্রয়োজন আছে ঘুরে যাবার।
যে মুহূর্তে দেবী দুর্গাকে পূজা করব আর নারীকে অপমান করব, এই দুটো একসঙ্গে হতে পারে না বলে দিয়েছেন আমাদের ঋষি পুরুষরা, তাই বলেছেন যদি নারী দুষ্টাও হয় সেও কিন্তু মা। স্বামীজি তাই বলেছেন। অরবিন্দ দ্য ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ান কালচারে এটার উপর জোর দিয়েছেন। এই জন্য আমাদের আধ্যাত্ম ভাবনা জীবন বিচিত্র নয়, সমাজ বিচিত্র নয়, বোধহয় ইম্পুসমের প্রয়োজন সেইখানে। আমি আর কার কাছে যেতে পারি এই সাবর্ণ সংগ্রহালয়, যেখানে নিবেদিতার নাম জড়িয়ে রয়েছে, সেই ইউনিভার্সিটির কাছেই একটাই আবেদন করা হয়েছিল যে এইরকম একটি সেমিনার হল চাই। এবং আমাদের ভাবনায় ভুল ছিল না, তারা যেভাবে দুহাত বাড়িয়ে সাহায্য করেছেন। এখানে অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় আছেন এবং আমাদের উপাচার্য, তাকে আমি বিশেষ করে জানি, আমি আগেও এখানে এসেছি। তিনি যে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তার জন্য আমি আবার আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আমার নিজের কথা দু চারটে, আমি তত্ত্ব জানি না। আমাকে সাহেব বলে গেছিলেন, আমার খুব প্রিয় পাত্র, আমাকে খুব স্নেহ করেন, পুত্রের মতন প্রায় করতেন ফাদার দত্তন। তখন তোমাদের একটা জিনিস শুধু বলে যাই, তোমরা একটু সংস্কৃত পড়ো, এইটে তোমাদের পড়া উচিত। যাকে বুড়ো বয়সে চেষ্টা করছি, কিন্তু জানি না কিছু। আগামীকাল হয়তো আমার কথা বলার সুযোগ হবে। আপনারা সকাল থেকে বসে আছেন, আমি আর সময় নেব না। অধ্যাপক প্রবাল রায় চৌধুরী আমার দিকে তাকাচ্ছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, ফলে আমি আর সময় নিচ্ছি না। শুধু আরেকবার আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে, অর্থাৎ সাবর্ণ সংগ্রহালয়ের পক্ষ থেকে সবাইকে, মাতাজিকে প্রণাম, আমাদের মহারাজকে প্রণাম, আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি আমাদের উপাচার্য মহাশয়কে। দিদি আছেন উপস্থিত, তপতুদিও খুবই ব্যস্ত মানুষ, তার মধ্যেও তিনি এসেছিলেন, তার মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন তাদের। এবং আপনারা যারা যারা না হলে সিম্পোজিয়ামটা হতোই না, আজকে মহালয়ার দিনে যেমন আমি আমার মা বাবার তর্পণ করে এখানে দৌড়তে দৌড়তে এসেছি, আপনারাও এসেছেন অনেকে। প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করি। Thank you, Shri Mukhopadhyay. Well, we have reached the end of the day one's program. Our inaugural session to the two-day symposium on the Durga Puja heritage, past, present and future. It has been a good beginning, an auspicious start to a great yagna. We will begin tomorrow at 10:30 a.m. sharp. We request the delegates and participants to arrive in the SNU campus by 9:30 a.m. and join us for a breakfast which will be served in the backside of this hall. I request everyone to join us for tea now. Tea will be served in the backside of this hall. But before we break for tea, I would request all the distinguished guests to assemble in front of the stage for a group photograph. Thank you so much.